শুরু করতে পারি। সরি ফর ডিলেড শিডিউল, কারণ আসলে প্রথমে 1:45টায় ক্লাস ছিল, পরবর্তীতে শিডিউল রিঅ্যারেঞ্জ হওয়ার কারণে 4টে থেকে আমরা শুরু করার কথা। তো আমরা মনে হয় শুরু করতে পারি। আমি ওয়েট করছি। Today is our second lecture, actually my second lecture. This is for the phase 1 student, actually, for all the dental colleges and units of Bangladesh. The very important and basic subjects of science of dental materials. And welcome you all, dear students, my fellow colleagues, and the listeners of these groups, Axis Medical School. Thanks to Almighty Allah who has given me the opportunity to share something before you. কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। ওকে, লেটস স্টার্ট। Okay. So welcome dear all students, dear participants in today's our lectures of castings. Casting is a very important topic, actually, and very boring chapters, actually, for the students who in the first year or for the old curriculums, and phase 1. আমরা আজকে যে লেকচারটি ডিসক্লোজ করব, দ্যাট ইজ কাস্টিং। এটা ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টদের জন্য যেমন ইম্পর্টেন্ট, তেমন ইম্পর্টেন্ট ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্টদের জন্য। It's a very important procedure because last day I discussed about tooth preparation. I did with tooth preparation, like principles and preparations, like this all. So today is for casting. We know very well this is for metallic prosthesis. We use this procedure, and this chapter is much more important here. আমরা প্রথমে জেনে নিই কাস্টিং সংজ্ঞাটা কি। আসলে খুব স্বাভাবিক বাংলা আমরা জেনে নিব। Very recent definition of casting according to Rosenthal. You can make a reference here, Rosenthal. So what is casting? The casting is the procedure by which a wax pattern of prepared tooth is fabricated and converted to its metallic pattern or replica. অর্থাৎ আমরা সহজভাবে বলতে পারি কাস্টিং হচ্ছে এমনই একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে ওয়াক্স প্যাটার্নটাকে মেটালিক প্যাটার্নে কনভার্ট করতে পারে। খুব সোজা বাংলায়, জাস্ট লাইক what is the difference between polymerization and casting? Polymerization is done for acrylic based prosthesis, and for metallic based prosthesis it's much more important. That is the casting is the transformating process here. So
Again, I am repeating the definition for you. You can take a notes of it also, or you can take a concept in your cognition. Casting is the process by which a wax pattern of prepared tooth is fabricated and converted to its metallic pattern. খুব সোজা বাংলায়, wax pattern converted to metallic pattern. আমরা যদি আরেকটু ইলংগেশন করতে চাই, আমরা যদি মনে করি, we can simplify the definition like this, that casting is the process by which we can convert a wax pattern to a metallic pattern with the help of centrifugal force. এটা আমরা অ্যাড করতে পারি. So there are several principles of casting, or there are some important steps of casting. Actually it is a laboratory procedure, because আসলে সায়েন্স অফ ডেন্টাল ম্যাটেরিয়ালসে যেটা হয়, আমরা আসলে অনেক ডেন্টাল কলেজের বা অনেক ডেন্টাল ইউনিটে কাস্টিং মেশিন বা কাস্টিং প্রসেস সরাসরি প্র্যাকটিক্যালি দেখার সুযোগ থাকে না। সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা অনেক দুর্বোধ্য হয়ে যায়। তো আমি সহজভাবে আজকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব, ডিয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড মাই ফেলো কলিগস, টু ইউ I will try my level best. So what are the steps? First we can take a note, like what are the objectives and visions or today's classes. Number one, definitely we have to take up die, or preparation of a die. Die means model of a single tooth, if for a single prosthesis. But if for a base, metallic base or any broad prosthesis, we can take a master cast. So at first we have to prepare the master cast, then we have to go for preparation of wax pattern. So number two, preparation of the wax pattern. Wax pattern means wax দিয়ে তৈরি করা হয়. Number three, spruing the wax pattern. Sprue, S-P-R-U. সরি, আমি আসলে ওরাল প্রেজেন্টেশনে বিশ্বাস করি এই কারণে, বিকজ আই লাইক ইট ফর এ টু ওয়ে কনভারসেশন লাইক দিস, বিকজ আমরা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে একটা প্রিপেয়ার্ড স্লাইডে আই থিঙ্ক there is very less chance to share the informations. To me it's my personal opinion, it can differ, it can vary. I prefer this, and for sure all of my classes I will give you a PDF after finishing all of that my desired lectures according to Axis Medical Schools. So that's why I will request you to concentrate on the study, just a discussion. এটা একটা গল্প বলার মতো আসলে আমরা ডিসকাস করব, বিকজ আমি আগেও বলেছি টিচিং লার্নিং প্রসেস ইজ টু ওয়ে প্যাটার্ন, এটা রিসিপ্রোকেট ব্যাপার, তাই না? আমি বলবো, লিসেনারদের শুনতে হবে এবং ফিডব্যাকও দিতে হবে। আমি একতরফা বলে গেলে সেটা হবে না, দিস ইজ নট আ ওয়ে. So I believe first you do a notes later. Okay, let's come to the back to my lectures. So there the number 3 was the sprueing of the wax pattern, then attaching the sprue to the crucible former. আমি পরে টার্মিনোলজিগুলো ব্যাখ্যা করব, আমরা প্রথমে আমরা স্টেপসগুলো জেনে নিচ্ছি। তাহলে কি হলো? অ্যাটাচিং দ্য স্প্রু টু দ্য ক্রুসিবল, then investing of the pattern in a casting ring, burn out of the wax, then the casting itself, and finally finishing and polishing of the cast out pattern. আমি আবার বলছি, প্রথমেই preparation of the master, then preparation of the wax pattern, sprueing the wax pattern, attaching the sprue to the crucible former, investing the pattern in casting, burn out of the wax, casting process itself, and finishing and polishing of the cast out framework. এখন আমরা ডিটেইলে যাব। আসলে মাস্টার কাস্ট প্রিপারেশন কিছুই না। হোয়াট ইজ মাস্টার কাস্ট? দ্যাট ইজ ওয়ার্কিং মডেল, ইট ইজ মেকিং বাই হার্ড প্লাস্টার, ইউ নো। আমরা আসলে যেহেতু কাস্টিং ইজ ভেরি লেন্দি
hydrostatic, pressurized and electrifying process to make a conversion and a transition process. So এইখানে আমরা কখনোই স্টাডি মডেল ইউজ করব না, উই মাস্ট ইউজ ওয়ার্কিং মডেল অর মাস্টার কাস্ট। প্লাস্টার বা ডাই স্টোন দিয়ে আমরা যে মডেলটি তৈরি করব, দ্যাট ইজ মাস্টার কাস্ট। সো প্রিপারেশন মিন্স এনি ডার্ট, এনি ফ্লাক্স, materials should be cleared out over the model or the die, that means model of a single tube. That is the preparation of the master class. This is nothing, the thing over which we will make a prosthesis or over which we will make a pattern, that is the master cast, and it will preparation surrounding preparation to make it ready for. So this is first. Secondly, we will go for preparation of the works pattern in OSP here for the students in professional exam. What works is used, what is the type of works, dental works is used in case of casting process. Many of you we confuse. So the answer will be casting works. Which casting works? Inlay casting works, because this is specially casting works or sheet casting works. What are the properties of casting works rather than modeling works or base plate works or any other works? You know, works is thermoplastic materials, যেটা আমাদের তাপ দিলে গলবে এবং ঠান্ডা করলে শক্ত হয়ে যাবে। So what is the special criteria for the casting works? Why we use it in casting and why it is called casting works? Because this works has a special criteria, special property. What? That is, it leaves without any residue. অর্থাৎ আমরা এই ওয়াক্সটিকে বা এই মোমটিকে, আমরা মোম সদৃশ্য বস্তুটিকে যখন উত্তপ্ত করব, when we give heats, electric or flaming heat, it leaves without any residue. এটা উদ্বায়ী হয়ে উড়ে যাবে, কিন্তু কোনো রেসিডুয়াল অবজেক্টস এখানে রিমেইন থাকবে না। দ্যাট ইজ দ্য থিং। বিকজ আমরা মডেলিং ওয়ার্কস বা বেস প্লেট ওয়ার্কস, এগুলো কী হয়, আমরা যখন বার্ন আউট করি তখন কি হয়, এটা গলে যায়, এটা আয়তনে ভলিউম কমে যায় এবং এটা গলে নিচে উদ্ভেদ বা রিমেইনিং বা রেসিডিউ হিসেবে পড়ে থাকে। বাট দ্যাট ইজ দ্য বেসিক থিংস, ইট লিভস উইদাউট এনি রেসিডিউ। আমরা এটাকে যখন ইউজ করব, যেখানে ইউজ করব, এটা হিট করার পর এটি উড়ে যাবে, কিন্তু কোনো রেসিডিউ রাখবে না বা অবশিষ্ট অথবা তলানি কিছু রাখবে না সে। দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ বায়োলেটারাল কোয়েশ্চেন, বিকজ আমি ডিসকাশন করতে চাই এমনভাবে যাতে ভাইভা, রিটেন, এমসিকিউ প্রত্যেকটা জায়গাতেই আমাদের উপকার হয়। ওকে, so this was the points preparation of the works pattern. So how to prepare? Already আমরা জেনেছি this is inlay casting works. Inlay casting works টাই works pattern হিসেবে ইউজ করার জন্য কাস্টিং প্রসেসে আমরা ব্যবহার করি। সো ওয়ার্কস প্যাটার্নটা কিভাবে আমরা বানাবো? প্রথমে ইনলে কাস্টিং ওয়ার্কস নিব এবং ডেফিনেটলি আমরা যে মাস্টার কাজটা নিয়েছিলাম প্রপারলি এটা সার্ভে করব। সার্ভে মিন পরিদর্শন, খাঁটি বাংলায়, অর্থাৎ মডেলটা বা টুথটার কোথায় কি আছে, কোথাও আন্ডারকাট আছে কি না, কোথাও শার্পেজ আছে কি না, কোথাও ইরেগুলার ভয়েডস আছে কি না, অর্থাৎ সারফেস ইরেগুলার আছে কি না, সেই জিনিসগুলো আমরা দেখব। দ্যাট ইজ সার্ভেইং। খুব স্মল ল্যাঙ্গুয়েজ আমি বললাম, এটা ফাইনালি আর অনেক বিশদভাবে দেওয়া। সো এখানে আমরা দেখছি ওয়াই ইনলে কাস্টিং ওয়ার্কস কোশ্চেন করা হয়েছে, নিহারিকা নিশি। আমি আবার বলছি, সবার সুবিধার্থে বলছি, ইনলে কাস্টিং ওয়ার্কস ইজ ইউজড ইন কাস্টিং প্রসিডিউর বিকজ when we heat the wax for burn out the mold, it leaves without any residue. তপ্ত করলে কোনো ধরনের অবশিষ্ট না রেখে উদ্বায়ী হয়ে উড়ে যায়। অর্থাৎ যেই জায়গাটিতে বা যেই স্থানটিতে এই ওয়াক্সটি ছিল, ওই স্থান ইফ পারফেক্টলি ডান। সো কাস্টিং আমরা কি জন্য করি? এই যে
মোল্টেন মেটাল এসে জায়গা নেবে এবং আলটিমেটলি ওয়াক্স প্যাটার্ন উইল কনভার্টেড ইন মেটালিক প্যাটার্ন। এই বৈশিষ্ট্যটা অন্য কোনো ওয়াক্সের মধ্যে নাই, ওয়ানলি কাস্টিং ওয়াক্সের মধ্যে আছে। শিট কাস্টিং ওয়াক্স এবং ইনলে কাস্টিং ওয়াক্স। ইনলে কাস্টিং ওয়াক্স আমরা সিঙ্গেল ডাইয়ের ক্ষেত্রে ইউজ করি, বিকজ ফর ইনলে অনলি। আর যখন মেটালিক বেস বা বড় ধরনের আমরা ব্রিজ আর ফিক্স প্রস্থেসিসের কাস্টিং, তখন আমরা শিট কাস্টিং ওয়াক্সটাকে ইউজ করি। আমার মনে হয় আমি অ্যান্সারটি দিতে পেরেছি। ফার্দার কোশ্চেন থাকলে আমরা ইনবক্সে যাব। আমরা মূল লেকচারে ফিরে আসছি। আমরা ছিলাম প্রিপারেশন অফ দ্য ওয়াক্স প্যাটার্নে। সো আমরা সার্ভেইং করলাম মডেলটা সার্ভেইং করলে কি করব, আমরা এইটাকে আমরা এই ডাইটা প্রিপারেশন করার পর এটাকে কালার পেন্সিল দিয়ে, সেটা ব্ল্যাক হতে পারে, রেড হতে পারে, আমরা কালার পেন্সিল দিয়ে এটাকে, শার্প পেন্সিল হতে হবে, টোটালটাকে মার্কিং করব, অর্থাৎ কোন জায়গাটাতে, কোন স্থানটিতে আমাদের এই কাস্টিং প্রসিডিউরটা করতে চাই আমরা। যদি মডেল হয় মডেলে মার্কিং করব, যদি দাঁতে হয় আমরা দাঁতে মার্কিং করব। অর্থাৎ মাস্টার কাস্ট অথবা ডাইতে আমরা এই প্রিপারেশনটা করছি, কিন্তু ওয়াক্স প্যাটার্ন তৈরি করার জন্য এটা করছি। কালার পেন্সিল দিয়ে আমরা করলাম, করার পরে কি করব, ফর ফিউচার, দ্যাট মিনস ফর ফার্দার ফিনিশিং আমরা একটা স্লাইম লেয়ারের লুব্রিক্যান্ট ইউজ করব। এটা আমরা প্রিভিয়াস বইগুলোতে এগুলো পাবো না, এটা রিসেন্ট জার্নাল বলছে এবং আমরা রিসেন্ট যেগুলো আছে তারা বলছে যে আমরা ওয়াক্স প্যাটার্ন তৈরি করার আগে একটা খুব স্লাইম লেয়ারের আমরা এখানে লুব্রিকেশন ইউজ করব, যাতে করে কি না আমরা যখন বার্ন আউট করি তখন কোনো ধরনের কোনো অ্যাটাচমেন্ট না থেকে থাকে এখানে। জাস্ট লাইক সেপারেটিং মিডিয়া আমরা খুব সুন্দরভাবে তুলনা করি যে আমরা পলিমারাইজেশন করার সময় কি করি, আমরা মডেলের উপরে আমরা সেপারেটিং মিডিয়া দিই, তারপরে আমরা সেটার উপরে পলিমার মনোমার যোগ করি। বিষয়টা এরকম। তো এইখানেও ঠিকই আমরা ওয়াক্স প্যাটার্নটা যখন তৈরি করছি মডেলের উপরে, তখন আমরা একটা লুব্রিকেন্ট লেয়ার দিয়ে নেব যাতে বার্ন আউটটা প্রপারলি হয়। মডেল বা মাস্টার কাস্টের উপরে কোনো ধরনের ইফেক্ট ডিউরিং ট্রান্সফরমেশন টু কাস্টিং, দ্যাট ইজ মেটালিক প্যাটার্ন। তারপরে কি হবে, আমরা কালার পেন্সিল দিয়ে মার্কিং করলাম, করার পরে আমরা এই কাস্টিং ওয়াক্সটাকে, ওয়েদার ইট ইজ ইনলে কাস্টিং ওয়াক্স অর শিট কাস্টিং ওয়াক্স, আমরা ওভার দ্য সারফেস অর্থাৎ যে দাঁতটার উপরে আমরা করতে চাই সেই দাঁতটার উপরে অথবা মডেলটার উপরে আমরা এটা অ্যাপ্লাই করব, সফট করে, হিট করে, খুব স্লাইম হিট করে, যাতে এটা মোল্ডেবল হয়। তারপরে আমরা এটার উপর অ্যাপ্লাই করব। দেন হোয়াট উই ডু, আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের ওয়াক্স প্যাটার্ন প্রিপারেশন শেষ। কিভাবে আমরা বুঝবো, কিভাবে করব, আমরা একটি সিল্কি ক্লথ খুব স্লাইমলি এটার উপর দিয়ে আস্তে করে রাব করব। রাবিং মানে যেটা বলা হয়, রাবিং মানে কি, খুব রাফলি এধার ওধার করা না। রাবিং মানে হচ্ছে স্মুথলি ভাবে মুছে নেওয়া, খুব সাবধানে। জাস্ট বলা হয় না যে আমরা জ্বর হলে জলপট্টি যখন দিয়ে আস্তে করে আমরা মাথার উপর দিয়ে পট্টিটা নিয়ে যাই, জাস্ট লাইক দিস। So rubbing by a silk cloth when the wax pattern is prepared over the tooth surface or the crust. This is now the preparation of the wax pattern is complete. Now we will go for the next step, that is আমাদের এখন কি করতে হবে, wax pattern তৈরি হলো, অর্থাৎ মডেলের উপর বেজের উপর wax pattern তৈরি হলো, এখন আমরা স্প্রুইং করব। So what is sprue? এটা আমাদেরকে আগে জানতে হবে। It's a new term for the students. Sprue means it's a screw না কিন্তু, sprue, S-P-R-U-E. So sprueing or sprue, what is sprue? It's a space. It's a space maintainer. কিভাবে করি আমরা? It's a sprue create a channel for illumination works, also to ingress the molten alloy inside the spaces. আমি আবার বলছি, খুব সোজা বাংলায় বলছি, স্প্রু হচ্ছে একটি চ্যানেল, না একটি খুব স্পেস এর সাথে, যার মধ্যে কোনো থাকবে, গ্যাপ থাকবে। সেই গ্যাপের মধ্যে আমরা
আমরা কি করি, প্রথমে সেটা দিয়ে আমরা যাতে ওটার মধ্যে দিয়ে আমরা ওয়াক্সটা এলিমিনেট হয়ে যেতে পারে, এক, তাহলে স্পেস তৈরি হলো। আবার ওই একই গ্যাপ দিয়ে যাতে কাস্টিং ফাইনাল করার সময় মেটালকে যখন মোল্ড করবো আমরা, মেল্টিং হয়ে যাবে মেটাল, তখন আমরা সেটাকে গলিয়ে এটার মধ্যে নিয়ে আসবো। তাহলে আমরা দেখছি যেটা স্প্রুইং মিনস ইটস এ মেক এ চ্যানেল with the X pattern to the outside like this. This is a small definition here. তো স্প্রু লেন্থটা কেমন হবে, স্প্রুর ওয়াইডটা কেমন হবে, এটা আমাদেরকে জানতে হবে। এবং এইখানে স্প্রুটাকে ওয়াক্স প্যাটার্নের সাথে অ্যাটাচ করার সময় আরও একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, দেয়ার ইজ a বেজ ইনসাইড। সরি, আমি মন্তব্য খেয়াল করছিলাম এই কারণে। তো এটা স্প্রুটাকে আমরা তাহলে কি করছি, ওয়াক্স প্যাটার্নের সাথে আমরা অ্যাটাচ করে নিচ্ছি আমরা বেসটাকে ক্রুসিবল ফরম্যাটে। আমরা আসছি, পরে আসছি সেটা। তো তাহলে আমরা একটা হচ্ছে এই স্টেপটাতে আমরা আসছি হোয়াট ইজ স্প্রুইং এন্ড অ্যাটাচিং, অর্থাৎ স্প্রুইং অফ দ্য ওয়াক্স প্যাটার্ন, তার মানে ওয়াক্স প্যাটার্নটাকে কিভাবে একটি চ্যানেল করে কানেক্ট করব টু দ্য বেস অন ক্রুসিবল ফরম্যাট। তো ফার্স্ট আবার আমি বলছি ডেফিনিশনটা, টু ক্রিয়েট এ চ্যানেল ফর এলিমিনেশন ওয়াক্স অলসো ইনগ্রেস মোল্টেন অ্যালয়। অ্যাভারেজ স্প্রু লেন্থটা কত, অ্যাভারেজ স্প্রু লেন্থটা হচ্ছে 4 to 5 মিলিমিটার, ডায়ামিটার শুড বি 2 মিলিমিটার, ম্যাক্সিমাম 2.6 হতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বাট আইডিয়ালি ডায়ামিটার মানে চওড়াটা। দিস ইজ এ চ্যানেল, স্প্রু ইজ লাইক টাইনি চ্যানেল, লাইক এ টাইনি চ্যানেল। সো এটা হচ্ছে স্প্রু। তাহলে আমরা স্প্রুটাকে কিভাবে অ্যাটাচ করছি, we will attach with the X pattern with the bulkiest portion of the pattern, মানে ওয়াক্স প্যাটার্ন যেটা করলাম আমরা, অর্থাৎ ডায়ের উপরে বা মডেলের উপরে, এটার বাল্কিয়েস্ট যে জায়গাটা সবচেয়ে এরিয়া, সেই জায়গাটাকে আমরা স্প্রু করব। যদি ডাই হয় অর্থাৎ সিঙ্গেল টুথ হয়, স্প্রু হবে সিঙ্গেল। যদি মাল্টিপল সারফেস হয়, সেইখানে আমরা স্ক্রুটা কেমন করব, ওয়াই শেপড, লাইক দিস, মাল্টিপল স্প্রু। দেখা যাচ্ছে আমরা 3-4টে দাঁতকে একসাথে আমরা ব্রিজ প্রসেসিস করছি কাস্টিং এর জন্য, বা আমরা বেস করছি, সেই ক্ষেত্রে আমরা ওয়াই প্যাটার্নের আমরা রিকমেন্ড করি। তো স্প্রু রিজার্ভার, এখন আমরা আসবো স্প্রু রিজার্ভার। হোয়াট ইজ স্প্রু রিজার্ভার? স্ক্রু রিজার্ভার তো আমরা জানি একটা রিজার্ভ করে রাখার জিনিস, অর্থাৎ এক্সট্রা একটা স্পেস থাকবে যেটার মধ্যে আমাদের শর্টেজ হলে যাতে সেখান থেকে আমার ম্যাটেরিয়ালস আমাকে মূল যে মোল্ডে যেতে পারে। সো ওয়াই স্ক্রু রিজার্ভার ইজ ইউজড টু প্রিভেন্ট লোকালাইজ শ্রিঙ্কেজ অফ কাস্টিং ইজ এ ডেফিনেটলি ডিফেক্টস অফ কাস্টিং। সো ডিফেক্টটা যাতে না হয়, এই ডিফেক্ট আলটিমেটলি যাতে না হয়, আমরা একটা স্ক্রু রিজার্ভার উই ক্যান ইউজ। আমরা কোথায় ইউজ করতে পারি? এটা হচ্ছে ওয়াক্স প্যাটার্ন, এবং আমরা যেটা বলি এটা ওয়াক্স প্যাটার্ন এবং স্ক্রু ফরম্যাট, এটার যে জয়েন্টটা 2 to 2.6 মিলিমিটার, আমি যে কথাটা বলছিলাম 2 মিলিমিটার নিচে। আরেকটা জিনিস এখানে মনে রাখতে হবে যে স্ক্রু এই যে লেন্থটা, অর্থাৎ কাস্টিং রিংয়ের মধ্যে আমার যে স্ক্রুটা এবং ক্রুসিবল ফরম্যাটের সাথে ওয়াক্স প্যাটার্নের যে অ্যাটাচমেন্টটা, এইটা হতে হবে 6 মিলিমিটার। আমরা স্ক্রু প্যাটার্নটাকে কানেক্ট করতে পারি ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি। আমরা অত ডিপে যাব না, আমরা যেহেতু ফার্স্ট প্রফেশনাল এবং ফেজ 1-এর জন্য আমরা যেটা বলবো, প্রথমে হচ্ছে স্প্রুইং করলাম আমরা, অর্থাৎ স্প্রু তৈরি করলাম। এটাও কিন্তু সেই ইনলে কাস্টিং ওয়াক্সের হতে হবে, বিকজ এই স্প্রুটা কিন্তু থাকবে না যখন বার্ন আউট হয়ে যাবে। এই স্প্রুর জায়গাটাতে সেই স্পেস দিয়ে ওয়াক্সটা বার্ন আউট হয়ে যাবে।
আবার ওই স্পেস দিয়ে মোল্টেন মেটালটা ঢুকে আসবে এর মধ্যে। তাহলে আমরা স্প্রুইং অফ দ্য ওয়ার্কস প্যাটার্ন মিন ওয়ার্কস প্যাটার্ন তৈরি করার পর এই ওয়ার্কস দিয়ে আমরা নির্ধারিত লেন্থ যেটি বললাম আমরা 4 to 5 মিলিমিটার এবং ডায়ামিটার হচ্ছে 2 মিলিমিটার টু 2.6 মিলিমিটার, এইটা আমরা অ্যাটাচ করব ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি, অ্যান্ড অলসো উই উইল কিপ a screw reservoir to prevent the further shrinkage of casting or incomplete casting. This was about these steps. আমরা তারপরে স্টেজে চলে যাব যে ইনভেস্টিং দ্য প্যাটার্ন ইন কাস্টিং, অর্থাৎ আমরা স্ক্রু তৈরি করলাম, ওয়ার্কস প্যাটার্ন তৈরি করলাম, এবং আমরা স্ক্রুইং করলাম। এখন আমরা অ্যাটাচিং দ্য স্ক্রু টু দ্য ক্রুসিবল ফর্মার, আমরা এখন ক্রুসিবল ফর্মারের সাথে এই স্ক্রুটাকে ইনভেস্ট করব আর অ্যাটাচ করব। অ্যাটাচিং আগে স্ক্রুটাকে আমরা ওয়ার্কস প্যাটার্নের সাথে অ্যাটাচ করেছিলাম, এখন স্ক্রুইং উইথ দ্য ওয়ার্কস প্যাটার্নটাকে ক্রুসিবল ফর্মারের সাথে অ্যাটাচ করব। সো হোয়াট ইজ ক্রুসিবল ফর্মার? ক্রুসিবল ফর্মার লাইক ইজ এ ফানেল শেপ। আমরা যে তেলের যে গ্যালনগুলো দেখি আমরা ঠিক সেই রকম তেলের যে কাপ, গ্যালনের মধ্যে যে কাপ দিয়ে তেল বা আমরা লিকুইড ঢালি, অর্থাৎ মেজারিং সিলিন্ডারের মধ্যে আমরা যখন ফিজিওলজি বা আমরা প্র্যাকটিক্যাল বায়োকেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল করি, তখন আমরা যে মেজারিং সিলিন্ডারের যে কাপটা ফানেল শেপ যেটা দিয়ে আমরা ঢুকি, ক্রুসিবল ফর্মারটা কিন্তু ঠিক কিছুটা সেই রকম, কিছুটা না অনেকটাই সেই রকম। তো আমরা এই ক্রুসিবল ফর্মারের সাথে আমরা এই প্যাটার্নটাকে অ্যাটাচ করব। আমরা কিভাবে করব সেটা আমরা আসছি, তার আগে আমাদেরকে জানতে হবে, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমরা এই ক্রুসিবল ফর্মারে ইনভেস্ট করার আগে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে এখানে কাস্টিং রিং বলে একটা ব্যাপার আছে। সো কাস্টিং রিংটা কি? শিরিন সুলতানা একটি কোশ্চেন করেছে, স্ক্রু ওয়ার্কস প্যাটার্নে বাল্কিয়েস্ট রিজনে কেন অ্যাটাচ করব, ওয়াই নট থিনেস্ট এরিয়া? থিনেস্ট এরিয়াতে আমরা করব না, বাল্কিয়েস্ট পোর্শন সাধারণত থাকে অ্যাপেক্স অফ দ্য মোল্ড, অর্থাৎ জাস্ট বাল্কিয়েস্ট মিন অ্যাপেক্সের এই জায়গাটাতে আমাদের আস্তে করে সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স যখন ইউজ করবো, আমরা আসবো ওটা পরে, তখন আরও ক্লিয়ার হবে। আস্তে করে ফ্লো করে নিচের দিকে মানে পেরিফেরিতে বা থিন এরিয়াতে চলে যাবে। স্ক্রু অ্যাটাচ করি তাহলে তো সেন্টারে আসবে না। সো আমরা সেন্টারে যদি অ্যাটাচ করি দেন পেরিফেরিতে চলে যাবে। সেই কারণে আমরা বাল্কিয়েস্ট রিজনে আমরা স্ক্রু অ্যাটাচ করব। আমরা তারপর আসছি, আমি আবার মূল ধারায় ফিরে আসছি। সো হোয়াট ইজ কাস্টিং? ইটস ওপেন এন্ডেড রিং, তাই না? দুই পাশ ওপেন থাকবে, এটা দুইটা পাশই ওপেন থাকবে, ক্লোজ এন্ডেড না। আমি আবার বলছি, কাস্টিং রিং ইজ আ ওপেন এন্ডেড রিং। এইখানে কেন ওপেন এন্ডেড রিং? এক পাশে থাকবে আমার ক্রুসিবল ফর্মার, আর এক পাশে থাকবে আমার যে প্রিপেয়ার্ড মডেল উইথ দ্য ওয়ার্কস প্যাটার্ন, সেটা থাকবে। এই জন্য দুইটা পাশ ওপেন রাখছি আমরা। আমি আবার বলি, এইভাবে যদি আমরা ধরি, অর্থাৎ এক পাশে যদি ক্রুসিবল ফর্মার থাকে, আর এক পাশে থাকবে আমার ওয়ার্কস, এইভাবে আমরা ক্লোজ হবে ফাইনালি যখন আমরা এটা বার্ন আউটে নিয়ে যাবো তার আগে। সো কাস্টিং রিংটাকে আমরা যখন, সো ক্রুসিবল ফর্মারটা কি এই ফানেল শেপ এরকম আমার যে ম্যাটেরিয়ালটা, সো এটা কাস্টিং রিংয়ের সাথে এইভাবে আমরা অ্যাটাচ করে দিলাম এইভাবে। তো তিন কোনা যে ফানেলটা, সেটার মুখে আসলো কি এইরকম আমাদের একটা কাস্টিং রিং, which is important for casting. এই কাস্টিং রিং ডেফিনেটলি দেয়ার শুড বি লাইনিং। কাস্টিং রিংটাকে লাইন করতে হবে। আমি যে কথাগুলো বলছি এটা আমরা টেক্সট বুকে ছবিগুলো পাবো, আমরা ইন্টারনেটে ছবিগুলো পাবো, এখানে আমি ছবি দেখাচ্ছি না। আমি লেকচার ডেলিভারি যখন করে দিব, পিডিএফ বা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড আমি যখন শেয়ার করে দিব, তখন সবাই দেখতে পারবে আমি কনসেপশনগুলো ক্লিয়ার করছি এবং লেকচার ডেমনস্ট্রেশন করছি। দিস ইজ মাই স্ট্র্যাটেজি টু ফর লেকচারিং অ্যান্ড টিচিং লার্নিং অ্যাকচুয়ালি। আগে আমি কনসেপশনটা ক্লিয়ার করব যতটুকু পারি, দেন থিওরিটিক্যাল মানে প্রিন্টেড অর ভিউ, দ্যাট মিনস ভিজুয়াল ভার্সন দিয়ে দিব আমি, অর্থাৎ পাওয়ার পয়েন্ট অ্যান্ড পিডিএফ যেটা স্টুডেন্টরা চাই। বাট ফার্স্ট আই হ্যাভ টু টেক দ্য কনসেপ্ট, দ্যাটস ওয়াই দ্য লেকচার অ্যাকচুয়ালি। তো লাইনিং দ্য কাস্টিং রিং শুড বি ডান বাই asbestos fiber. বেস্ট ওয়ান ইজ asbestos fiber, asbestos, এটা আসলে বাঙালিভাবে বললে অ্যাকচুয়ালি উচ্চারণ হবে asbestos fiber. Sometimes we use cellulose. কেন করি? টু প্রিভেন্ট আনওয়ান্টেড এক্সপানশন। অর্থাৎ আমরা যখন হিট দিব, আমরা যখন এই মোল্ডটাকে হিট দেবো, যখন
এক্সেস এক্সপানশন না হয়। স্পেস এক্সেস এক্সপানশন হলেই কিন্তু কাস্টিংটা লার্জ হবে, টু লার্জ কাস্টিং অর টু শর্ট কাস্টিং হয়ে যাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ডাইমেনশনাল স্টেবিলিটি লস করবে। সো টু মেনটেন ইট কাস্টিং ইউনিফর্মিটি we use the lining of the casting, very important. It is for OSP and clinical also. এবং ইউনিফর্ম থিকনেস আমরা ইউজ করব, করার পর আমরা we will immersed in quenched into water, আমরা একটু নর্মাল ওয়াটারের মধ্যে এটাকে ডুবিয়ে নেব, অর্থাৎ কাস্টিং রিংটাকে লাইনিং করার পর অ্যাসবেস্টস বা সেলুলোজ দিয়ে, বিকজ লিটল ওয়েটই যদি থাকে তাহলে হবে কি, হাইগ্রোস্কোপিক এক্সপানশন যখন হবে, অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়ালস যখন আমরা দিয়ে এটাকে সেটিং করার জন্য রেখে দিব, তখন যে এক্সপানশনটা হবে, এক্সপানশনটা অনেকে ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছে না, সরি, আমি চেষ্টা করছি যাতে ঠিকমতো শোনা যায়। আমি এখন মনে হয় শোনা যাচ্ছে ঠিকমতো। তো এক্সপানশনটা যাতে ইউনিফর্ম হয় সেই কারণে আমরা লাইনিংও করব, লাইনিং দেওয়ার পরে এটাকে লিটল ওয়েট করব, ওয়েট মানে ভিজিয়ে নেব, WET, ওয়েট মানে অপেক্ষা নয়। তাহলে হবে কি, আমার যখন মোল্ডটাকে আমরা বার্ন আউট করবো বা ইনভেস্টমেন্ট করব, হিট করব, তখন এটা এক্সপানশন যেটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই হবে, এক্সেসিভ এক্সপানশন হবে না। সো আমরা কি দেখলাম, আমরা লাইনিং, কাস্টিং রিংটা লাইনিং করলাম এবং এটাকে আমরা কি করব, এটাকে আমরা ক্রুসিবল ফর্মারের সাথে অ্যাটাচ করব। এর আগেই আমরা একটা কাজ করে নিয়েছি, সেটা স্ক্রুকে ওয়ার্কস প্যাটার্নের সাথে অ্যাটাচ করে নিয়েছি অলরেডি। এরপরে আমরা চলে যাব ইনভেস্টমেন্ট, তাই না, ইনভেস্টিং। সো লাইনিং করে নিলাম, লাইনিং করে নেওয়ার পর আমরা কি করব, এটা ইনভেস্ট করব। ইনভেস্ট মানে কি, আমরা তো জানি যে ইনভেস্ট মানে হচ্ছে ইনভেস্ট করা। ইনভেস্ট মানে কি আসলে, যে আমি অনেক কিছু ইনভেস্ট করলাম, কিছু রিটার্ন আসবে, কিছু দিলাম। আমার সায়েন্স অফ ডেন্টাল ম্যাটেরিয়ালসে, আমাদের সায়েন্স অফ ডেন্টাল ম্যাটেরিয়াল, ইনভেস্টমেন্ট মিনস টু পোর সামথিং, কিছু দেওয়া বা ঢালা। তো এখানে ইনভেস্ট করা মানে হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট করব আমরা ম্যাটেরিয়ালসগুলো। তো এখন কিভাবে করব, ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল আমরা আগেই পড়েছি, এই জন্য আমরা বলি প্রতিটা টপিকস ইট মাচ মোর ইন্টার রিলেটেড উইথ ওয়ান উইথ অ্যানাদার। সো আমাদের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার পড়তে হবে। আমি চেষ্টা করছি টাফ টপিকসগুলো বা যেগুলো খুব মানে রসকসবিহীন টপিক, সেগুলো ডিয়ার স্টুডেন্টস এবং কলিগসদের সাথে শেয়ার করার জন্য, সো দ্যাট ইট থিংস মেক ক্লিয়ার মাচ মোর ইজিয়ার দেন মোর সায়েন্টিফিক অ্যান্ড মোর স্টাইলিশ। আমরা খুব একদম আমাদের বাংলাদেশি ভাষায় এবং স্বাভাবিকভাবে আমরা যাতে বুঝতে পারি এবং স্টুডেন্টদের জন্য পরীক্ষায় যাতে খুব স্বাভাবিকভাবে উত্তর করতে পারি, সো দ্যাট কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়। এই জন্য আমি বলবো যে সব চ্যাপ্টারগুলোই পড়তে হবে। আমি কঠিনগুলোকেই আসলে টার্গেট করে সবার জন্য শেয়ার করছি। তো আসি আমরা আগের জায়গায়। সো ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল কী কী আছে আমরা আগের লেকচারে পড়েছি, আমি আবারও স্টুডেন্টদের জন্য এই শেয়ার করব, রিপিট করছি যারা এখনও পড়োনি এটা। এখানে একজন বললো লাইনিং করাটা একটু বুঝাই বললে ভালো হতো। ওকে, আমি বলছি তার উদ্দেশ্যে। লাইনিং মিনস, কাস্টিং রিং হচ্ছে একটা মেটালিক রিং যেটা ওপেন এন্ডেড, দুই মাথায় খোলা, দুই পাশই ওপেন। সেইখানে রিংয়ের ইনসাইড, অর্থাৎ এটা যদি রিং হয়, এর ভেতরে আমরা ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে আমরা লাইনিং করব, অর্থাৎ ম্যাটেরিয়ালসটা একটা প্রলেপ দিয়ে দিব, খুব সোজা বাংলায় যদি বলি, দ্যাট ইজ লাইনিং। কি দিয়ে করব, এক ধরনের ফাইবার, খুব পাতলা থিন ফাইবার। এই ফাইবারগুলোকে আইডিয়ালি কি বলে, অ্যাসবেস্টস, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোর কমনলি অ্যাসবেস্টস ফাইবার এবং ইন সাম কেসে সেলুলোজ। এগুলো আমার মনে হয় যে আমি ওই কোশ্চেনটা অ্যান্সার দিয়েছি। লাইনিং এটা আমি আবার বললাম তার সম্ভবত আসল জায়গায়। ইনভেস্টমেন্টে ছিল আমরা, ইনভেস্টিং অফ দ্য ম্যাটেরিয়ালস। তো কী করছি, ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল কী কী আছে সেটা আমরা জানতে চাই। ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল আছে জিপসাম বন্ডেড, ফসফেট বন্ডেড, সিলিকা বন্ডেড। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য টেম্পারেচার ইট সেটস।
যেই টেম্পারেচারে এ সেট হবে সেই টেম্পারেচার ওয়াইজ আমরা ইনভেস্টমেন্টটা স্প্রুইংটা রিপিট করার জন্য বলা হচ্ছে। আমি আসছি, আমরা এই প্যারাটা পড়ার পরে আমরা যাচ্ছি। সো ইনভেস্টমেন্টটা জিপসাম বন্ডেড, সিলিকা বন্ডেড, ফসফেট বন্ডেড, কিসের ভিত্তিতে আমরা আলাদা করলাম? ডেফিনেটলি ফর টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার, তাপমাত্রার ভিত্তিতে। যেই তাপমাত্রাতে এই ম্যাটেরিয়ালসগুলো সেট হবে উইথ সেটিং রিয়াকশান, সেই তাপমাত্রা অনুযায়ী এটাকে ডিভিশন করা হবে। অর্থাৎ বিলো 750 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাতে যদি হয়, সেটা আমরা সেই সেট তাপমাত্রা আমরা বলবো জিপসাম বন্ডেড। এটার উপরে যেটা থাকবে আপ টু 1000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা, অথবা 900 থেকে 1100, এটাকে আমরা, এটা অ্যাপ্রক্সিমেট টেম্পারেচার আমি বলছি, তোমরা টেক্সট বুক দেখে নিলে ইউ উইল লার্ন বেটার অ্যান্ড পারফেক্ট প্যারামিটার অ্যাকচুয়ালি। এবং সিলিকা বন্ডেডে হবে 1100 টু 1300 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আমরা এটা পরে আবার আসবো কেন এই টেম্পারেচারের বেসিসে ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল। সো আমরা বুঝলাম মনে হয় যে ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল, আবার রিক্যাপিচুলেট করলাম সবার বোঝার সুবিধার্থে। সো ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল ওয়ার হেয়ার সিলিকা বন্ডেড, ফসফেট বন্ডেড অ্যান্ড জিপসাম বন্ডেড। এবং এই ইনভেস্টমেন্টে আমাদের কিছু রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়ালস থাকে। রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়ালস অবশ্যই কোশ্চেন যাচ্ছে তোমাদের, হোয়াট ইজ রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়ালস? নিউ টপিকস, নিউ টার্মিনোলজি। Refractory materials are that type of materials to withstand high temperature. সিলিকা এবং ফসফেটের মধ্যে, এটা বেশিরভাগ সিলিকার মধ্যে থাকে, টেম্পারেচার যখন অনেক বাড়ে, সেই টেম্পারেচারটা যাতে সেটাকে উইথস্ট্যান্ড করার মতো, সহ্য ক্ষমতা করার মতো যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো ইউজ করি, দ্যাট ইজ রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়ালস। তো ইনভেস্টমেন্ট কি? আমরা যে পয়েন্টটাতে ছিলাম, ইনভেস্টিং অফ দ্য ম্যাটেরিয়ালস। আমরা যে কাস্টিং রিংটা নিলাম, প্রথমে আমরা কি করেছিলাম, আমি আবার প্রথম থেকে আসি, স্ক্রুইং করেছিলাম, ওয়াক্স প্যাটার্ন করেছিলাম, স্ক্রুটাকে ওয়াক্স প্যাটার্নের সাথে অ্যাটাচ করেছিলাম, এবং ক্রুসিবল ফর্মারটার সাথে কাস্টিং রিং লাইনিং করা অবস্থায় কাস্টিং রিংটা ক্রুসিবল ফর্মারের এক পাশে অ্যাটাচ হয়েছিল, এমন এক পাশে অ্যাটাচ হলো এরকম বেজে। আর এক পাশে আমরা কি করব, মডেল, আমরা যে মডেলটা ওয়াক্স প্যাটার্ন করেছিলাম সেটা সহ আমরা এখন এর মধ্যে প্লেস করব। তার আগে আমরা কি করব, এই ক্রুসিবল ফর্মার অ্যাটাচ করার পর টোটাল কাস্টিং রিংয়ের মধ্যে আমরা স্ক্রু বানানো আছে, চ্যানেল আছে, স্ক্রু রিজার্ভার আছে। এখন এই ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল আমরা এর মধ্যে দিব। কিভাবে দিব? এইভাবে, সেটা হচ্ছে রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়ালস এক্সাম্পল আস্ক করলে কি কি বলবো? আচ্ছা, এটা অনেক লেন্দি হয়ে যাবে। এটা রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়ালস আমাদের সায়েন্স অফ ডেন্টাল ম্যাটেরিয়ালস এর প্রত্যেকটা টেক্সট বুকেই আছে, দুইটা তিনটা ম্যাটেরিয়ালস আছে। আমরা সিলিকা বন্ডেড ম্যাটেরিয়ালস গুলো আসলে আমরা এখানে ইউজ করি। তারপরেও পারফেক্ট অ্যান্সারের সুবিধার্থে আমরা টেক্সট বুক দেখে নিলেই মনে হয় ভালো হবে। তো রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়ালস এর কনসেপশনটা আমি দিয়েছি। হোয়াট আর দ্য ম্যাটেরিয়ালস আমরা মনে হয় এইভাবে আমরা দেখতে পারবো ওখানে। তো সিলিকা বন্ডেড ম্যাটেরিয়ালস এবং কোয়ার্টজ, এই টাইপের ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে। এবং আমরা বলছিলাম যে জায়গাটা, সেটা হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্ট করা। তো ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে কিভাবে? ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে। আমরা তখন কাস্টিং রিং এর মধ্যে আমরা এই ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়ালকে আমরা প্লেস করব। তো তার আগে নিশ্চয়ই ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল আমাদের প্রিপারেশন করতে হবে। আমরা ভালো করেই জানি হাউ টু প্রিপেয়ার wax ordinary plaster, hard plaster like this. So ordinary শোনা যাচ্ছে না, ওকে, কেউ যদি রেসপন্স করে। এখন কি শোনা যায়? সাউন্ড প্রবলেম। এখন ঠিক আছে? ওকে, এখন মনে হয় ঠিক আছে। তাহলে
আমরা ইনভেস্টমেন্ট করব কিভাবে? ঠিক আছে, আমি মাইক্রোফোনটা মুখের কাছে নিচ্ছি। তো ইনভেস্টমেন্টটা আমরা এইভাবে করব, সেটা হচ্ছে এখন শোনা যাচ্ছে, থ্যাংক ইউ। তো আমরা ইনভেস্টমেন্টটা এভাবে করব যে আমরা ম্যাটেরিয়ালসগুলো, অর্থাৎ যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমরা ইনভেস্টমেন্টে ইউজ করি সেই ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমরা মিক্সিং করব, স্প্যাচুলেশন করব। এটা বোধহয় সবার কাছে খুব পরিচিত টার্মস, আমার যেটা মনে হয়, তাই না? তো ইনভেস্ট আমরা যে অর্ডিনারি প্লাস্টার এবং হার্ড প্লাস্টার যেভাবে করি ঠিক সেইভাবে কিভাবে করব, আমরা পাউডার এবং ওয়াটার নেব অ্যাকর্ডিং টু রেশিও। আচ্ছা, সাউন্ড কম আসছে, আমি মুখের কাছে নিয়েছি এখন। মিক্সিং, স্প্যাচুলেশন অ্যান্ড প্লেসিং অন ভাইব্রেটর। তো আমরা প্রথমে পাউডার নিব একটা বোলে, ওয়াটার নিব রেশিও অনুযায়ী 15:1, 4:1, 3.5, 3.5:1, লাইক দিস প্রপোর্শন। আমরা যে প্রপোর্শনগুলো নিই, আমরা বেশি ডিটেলসে যাচ্ছি না, তাহলে আমরা মূল কাস্টিং চ্যাপ্টার থেকে সরে যাব। আমরা জানি যে প্রপার প্রপোর্শনাল ওয়েতে, অর্থাৎ রেশনালি আমরা পাউডার এবং ওয়াটার নিব, এটাকে মিক্স করব। মিক্সিংটা পাউডার এবং ওয়াটার মিক্স করে দেন উই উইল স্প্যাচুলেট ইট, অর্থাৎ স্প্যাচুলেশন করে স্প্যাচুলা দিয়ে এটা মিক্স করার পর উই উইল প্লেস ইট অন ভাইব্রেটর ফর ফার্দার মিক্সিং অ্যান্ড ফর ফার্দার রিফাইনিং। তাহলে কি হবে যে এয়ার বাবল এনট্রাপমেন্ট গুলো হবে না। অর্থাৎ আমরা ম্যানুয়ালি যদি করি সেক্ষেত্রে টেবিল কর্নারে আমরা এইভাবে করে ট্যাপ করব, ট্যাপ করলে এটা চলে যাবে বউলে নিয়ে যদি ট্যাপ করি। বাট আমাদের যদি মডার্ন ইকুইপমেন্ট আমাদের ল্যাবে থেকে থাকে, আমরা কি করব, সেটা ভাইব্রেটর উপর প্লেস করব। তাহলে ভাইব্রেশনের মাধ্যমে কি হবে যে এনট্রাপমেন্ট এয়ারগুলা বাইরে চলে যাবে। এগুলো করি আমরা যাতে পোরোসিটি না হয়, কাস্টিং পোরোসিটি না হয়। করার পর আমরা কি করব, এভাবে 45 মিনিটস টু 60 মিনিটস আমরা কাস্টিং রিং উইথ দ্য ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল আমরা রেখে দিব। রেখে দেওয়ার পর এটা সেট হবে। সেট হলো, সেট হওয়ার পরে আমরা কি করব, এখন কিন্তু আমাদের আমরা আস্তে আস্তে সেই জায়গায় চলে যাচ্ছি, অর্থাৎ ওয়াক্স প্যাটার্নটাকে আমরা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি মেটালিক প্যাটার্নে। তো এখন আমরা কি করছি, আমরা অনেকে কোশ্চেন করছিল যে কাস্টিং রিং লাইনার, সম্ভবত আমি বোধহয় একটু আগে কোশ্চেন ছিল, আমি এত স্কিপ করে গেছি। আমার মনে হয় সে আবার কোশ্চেন করতে পারে, আমি তাহলে অ্যান্সার দিতে, আমি আসলে স্কিপ করে গেছি ওটা, আমি আবার আসছি ওটাতে। তো আমরা ফিটেড রিংটাকে উইথ ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল 45 মিনিটস টু 60 মিনিট, অর্থাৎ 1 ঘন্টা মতো আমরা রেখে দেওয়ার পর এটা সেট হয়ে যাবে। সেট হলো, এখন আমরা কি করব, এরপরে স্টেপটা ছিল আমাদের বার্ন আউট অফ দ্য ওয়াক্স। এখন ওয়াক্সটাকে আমাকে ডেফিনেটলি বার্ন আউট করতে হবে, তা না হলে তো আমার মেটাল আসবে না। বিকজ আমার প্রিন্সিপাল কি ছিল, যে ওয়াক্স প্যাটার্ন কনভার্টেড ইনটু মেটালিক প্যাটার্ন, সেটাই ছিল আমার আসলে কাস্টিং এর প্রিন্সিপাল ডেফিনেশন। তাহলে আমরা আস্তে আস্তে ওই দিকে যাচ্ছি। তো আমরা কি করব, কাস্টিং রিং যখন 45 টু 60 মিনিট রেখে দিলাম, ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সেট হয়ে গেল। সেট হওয়ার পরে আমরা এখন কি করব, এই ক্রুসিবল ফর্মার আর স্প্রু ফর্মার, তাই না, ক্রুসিবল ফর্মার নিচে যে ফানেল শেপ ছিল সেটাও সরিয়ে নিব। স্প্রু ফর্মার যেটা ছিল, অর্থাৎ আমরা প্লাস্টিক স্প্রু ইউজ করতে পারি, আমরা আমরা বলেছি আমরা এখানে স্প্রুটা ওয়াক্স দিয়ে বানিয়েছি, আমরা প্লাস্টিকও বানাতে পারতাম। তো আমরা এই স্প্রু ফর্মার, স্প্রু বানানোর যে স্ট্রাকচারটা ছিল, যে চ্যানেলটা বানানোর যে ওয়াক্স দিয়ে আমরা তৈরি করেছিলাম, সেটাও আমরা সরিয়ে নেব। তাহলে কি হলো, এই জায়গাটা না স্পেস তৈরি হয়ে গেল, তাই না? ক্রুসিবল ফর্মার আমরা সরিয়ে নিলাম, তাহলে তো এখানে হলো একটা স্পেস তৈরি হলো, তাই না? এখানে কেন, আমি ক্রুসিবল ফর্মার ছিল, এটা একপাশে বেস, একপাশে আমার মডেল থাকে, একপাশে বেস থাকে। তো আমি মডেল আসছি, আমরা আসবো। তো বার্ন আউট ওয়াক্স করার সময় আমি মডেল দিয়ে এবং এটার মধ্যে আমরা ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ক্রুসিবল ফর্মার দিয়ে আমরা যখন এটা ইনভেস্টমেন্ট করেছি এবং এটাকে যখন গরম পানিতে রেখেছি আমরা 40 টু 5 মিনিটস, আমরা যখন এটা রেখেছি তখন সেট হওয়ার পরে কি হলো, ওয়াক্স বার্ন আউট হয়ে গেল। তখন আমরা স্প্রু ফর্মারটা এবং ক্রুসিবল ফর্মারটা সরিয়ে নিলে there will be a creation of hollow space, এই hollow space এ molten metalটা pour হবে এখন। তো let's come to the point, burn out of the wax। তো ক্রুসিবল এই স্টেপে আমার কি ছিল, ক্রুসিবল ফর্মারটাকে সরিয়ে নিব এবং স্প্রু ফর্মারটাকে রিমুভ করে নিব। করার পর সেখানে কিছু ডেব্রিস থেকে থাকবে, তাই না? ডেব্রিসগুলো আমরা এখানে রিমুভ করব। তো ডেব্রিসগুলো ক্লিন আউট বাই এ ক্যামেল হেয়ার ব্রাশ।
এখানে ক্যামেল হেয়ার ব্রাশ দিয়ে আমরা খুব স্মুথলি এখানে আস্তে করে ডেব্রিজ মানে ফরেন পার্টিকেলস, অর্থাৎ খুব সোজা যদি বলি ফ্লাক্স ডার্ট মানে ময়লাগুলো আমরা এখান থেকে সরিয়ে নিব। তারপরে আমরা কি করব, এইবার এই ওয়াক্সটাকে বার্ন আউট করার জন্য আমরা এটাকে ফার্নেসে দেব। ফার্নেসে তাপমাত্রা কত থাকতে পারে, 460 টু 650, আমরা এভারেজ বলতে পারি 450 থেকে 650। রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়ালস, ইয়েস, আমাদের একজন কোশ্চেন করেছিল রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়াল। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তার কোশ্চেন অ্যান্সারটা দিয়ে আসি, না হলে পরে আবার স্কিপ করে যাবো। রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়ালস আর অ্যাডিশনাল ম্যাটেরিয়ালস ইউজড উইথ দ্য ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল which are used to withstand high temperature। এটা একটা ইনগ্রেডিয়েন্টস এই আমাদের রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়ালসটা ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়ালসের মধ্যে। এটা হাই টেম্পারেচারটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য আমরা এই ম্যাটেরিয়ালটা ইউজ করি। আচ্ছা, আমার মনে হয় যে রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়ালসটা বোঝাতে পেরেছি, এইটুকু জানলেই হবে। এখানে যখন টেম্পারেচার বেশি হবে, এই টেম্পারেচার যদি কন্ডাক্ট হয়ে যায়, মানে এটাকে প্রোটেস্ট করার মতো যদি কেউ না থাকে, সাপোজ এটা আমরা হিট দিলাম, ওভার হিটেড হয়ে গেল, সেটাকে মিনিমাইজ করার জন্য এই ম্যাটেরিয়ালসটা জাস্ট ফিউজ যেভাবে হয়, অর্থাৎ কারেন্ট যদি বেশি পাস করে ফিউজটা কেটে যায়, আলটিমেটলি ইলেকট্রিক ডিভাইসটা রক্ষা পায়, লাইক দিস। আমরা এইভাবে সাধারণভাবে বুঝতে পারি রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়ালসটা। একজন কোশ্চেন করেছে ক্যামেল হেয়ার ব্রাশ ছাড়া হবে না কেন। আচ্ছা, ক্যামেল হেয়ার ব্রাশ ছাড়াও হবে, বাট আইডিয়ালি আমরা কিছু ম্যাটেরিয়ালস এবং আর্মামেন্টের বা ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট ইন ডেন্টিস্ট্রি। তো অ্যাকচুয়ালি প্রসিডিউরাল ক্ষেত্রে আমরা কমনলি এগুলো ইউজ করি, হবে না যে তা না, আমরা এই সদৃশ্য কোনো জিনিসও ইউজ করতে পারি, বাট ইট ইজ আইডিয়াল। হবে না যে তা না, বাট ইট ইজ আইডিয়াল। সো উই শুড ফলো দ্য আইডিয়াল থিং অল দ্য টাইম অ্যাকচুয়ালি। সো ক্যামেল হেয়ার ব্রাশটাই আইডিয়াল, বা তুলি যে ব্রাশ দিয়ে আমরা করি না, রং তুলি, খুব সফট ব্রাশ, সেটা দিয়ে তাহলে হয় কি খুব স্মুথলি, কারণ রাফ কিছু ইউজ করলে এখানে স্ক্র্যাচ হবে, তাহলে কিন্তু রাফ সারফেস হয়ে গেল, তার মানে কাস্টিং যে সারফেসটা ডিফেক্ট হবে, স্মুথ হবে না, কিন্তু এই কারণে বলা হচ্ছে স্মুথ ক্যামেল হেয়ার ব্রাশ। আমার মনে হয় অ্যান্সার ক্লিয়ার হয়েছে স্টুডেন্ট যিনি কোশ্চেন করেছেন। তো তাহলে আমরা কি করলাম, বার্ন আউট অফ দ্য ওয়ার্কসে আমরা ছিলাম। সো ইনভেস্টেড প্যাটার্ন আমরা নিয়ে আমরা এটাকে করব কি, ফার্নেসে দিব। ফার্নেসে দিয়ে ফার্নেসে দেওয়ার পর আমার যে ওয়াক্স ছিল, যতগুলো ওয়াক্স এখানে ছিল, অর্থাৎ স্ক্রুতে ছিল, রেভারবারে ছিল, সবগুলো চলে যাবে। চলে যেয়ে কি তৈরি হচ্ছে, ওই জায়গাগুলোতে হলো স্পেস তৈরি হচ্ছে। এই হলো স্পেসে আসলে মোল্টেন মেটাল আসবে, উইচ ইজ দ্য ফাইনাল আউটকাম। সো নেক্সট স্টেপ আমাদের আসবে মোল্টেন মেটালসকে পোর করা, অর্থাৎ কাস্টিং। দিস ইজ দ্য কাস্টিং ইটসেলফ। তো আসলে এটা হচ্ছে প্রসেসের মেইন জায়গাটা। তাহলে আমাদের কি হলো, হলো স্পেস তৈরি হলো আমাদের কাস্টিং রিং এর মধ্যে, উইথ দ্য ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়ালস আমাদের থাকলো আফটার ফার্নেসে যে আমরা যখন বার্ন আউট করলাম তারপর। তো তারপর কি হলো, এখন আমরা কাস্টিং এ চলে যাব। তো কাস্টিং এ যাওয়ার জন্য আমরা তো তাহলে আমাদের কথা ছিল কি, ওয়াক্স প্যাটার্নটাকে মেটালিক প্যাটার্নে নেওয়া। তো মেটালকে তো আমরা রাফ মেটাল বা সলিড সারফেসটাকে তো আর মোল্ডেবল করতে পারবো না। তো এটাকে একটা শেপ দিতে হলে, এটাকে মোল্ডেবল করতে হলে আমাদেরকে মেল্টিং করতে হবে, আগে এটাকে গলিয়ে নিতে হবে। সো মোল্টেন মেটাল বা মোল্টেন অ্যালয় তৈরি করতে হবে। তো আমরা কিভাবে মেল্টিং করতে পারি অ্যালয়, দুই ভাবে করতে পারি। একটা হচ্ছে কাস্টিং টর্চ, ফ্লেম দিয়ে, আমরা ফ্লেম না, আমাদের ফ্লেম অর্থাৎ আমরা যেটাকে বলি, কি বলবো, শিখা, অগ্নি শিখা। তো ফ্লেম আমরা ইলেকট্রিক যে ফ্লেমগুলো থাকে, এছাড়া আমরা ম্যানুয়াল ফ্লেমগুলো ইউজ করতে পারি, যেটা আমরা গোল্ড কাস্ট রেস্টোরেশন বা ইয়ে করি, এটাকে টর্চ মেল্টিং বলে। অর্থাৎ টর্চের মতো, টর্চ লাইটের মতো, মানে এটা অনেকে ওয়েল্ডিং দেখেছে, মানে গ্যারেজ যেগুলো, ওয়েল্ডিং গ্যারেজে যেগুলো হয় না, দূরের থেকে দেখা যায় যে কিছু গলাচ্ছে, একটা খুব অগ্নি লেলিহান শিখা। এই 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 ফ্লেমের কিন্তু 3-4টে জোন থাকে, কম্বাস্টন জোন, কার্বন জোন এবং ফ্লেমিং জোন, এবং একদম শেষে যেটা থাকে অক্সিডাইজিং জোন। অ্যাকচুয়ালি আমরা পিকে যে অক্সিডাইজিং জোন থাকে ফ্লেমের, এটা ইউজ করি, অর্থাৎ টর্চের মেল্টিং যে টর্চ ইউজ করি, সেই জোনটা আমরা ইউজ করি। এটাকে বলা হয় যে গ্যাস এয়ার ব্লো। অ্যাকচুয়ালি টর্চ মেল্ট যেটা, এটাকে বলা হয় গ্যাস এয়ার ব্লো। আর এটা আমরা ন্যাচারালি জিপসাম বন্ডেড ম্যাটেরিয়ালস যখন ইউজ করি, সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ফ্লেমটা ইউজ করি মেটাল মোল্টেন করার জন্য। কিন্তু যখন হাই টেম্পারেচার, যেমন নিকেল ক্রোমিয়াম, কোবাল্ট ক্রোমিয়াম অ্যালয় যখন ইউজ করব, অর্থাৎ
সেই অ্যালয়গুলোর মেটালিক প্যাটার্ন যখন তৈরি করব তখন কিন্তু আমরা ইলেকট্রিক্যাল মেল্টিং করব। আমি আসছি যে আমি বলেছিলাম যে দুইভাবে মেল্ট করা যায়, সেকেন্ড ওয়ে কিন্তু সেইটা, দ্যাট ইজ কাস্টিং মেশিন, ইলেকট্রিক্যাল মেল্টিং। সো ইলেকট্রিক্যাল মেল্টিং আমরা কিভাবে করি? ইলেকট্রিক ফার্নেস আছে আমাদের, ডিজিটালি এগুলো কন্ট্রোল করা যায়, অর্থাৎ আমি টেম্পারেচার ফিক্স করে মেটালিক পোর্শনটা দিয়ে দিব এবং হোল্ডার দিয়ে আমি সেটা নিয়ে আসবো, অর্থাৎ মোল্টেন হয়ে গেলে। কোন কোন ক্ষেত্রে করা হয়? উদাহরণ এমসিকিউ বা ওরালের জন্য আবার বলছি, কোবাল্ট ক্রোমিয়াম, নিকেল ক্রোমিয়াম, নিকেল টাইটেনিয়াম, এই জাতীয় অ্যালয়ের ক্ষেত্রে। কিন্তু গোল্ড অ্যান্ড ইটস অ্যালয় যেগুলো সফট ক্ষেত্রে, সেই ক্ষেত্রে আমরা টর্চ মেল্টিং বা আমরা যেটা আমরা হিট দিয়ে মানে ফ্লেমিং জোন দিয়ে যেটা আমরা করি, অর্থাৎ ফ্লেম অগ্নিশিখা দিয়ে আমরা করতে পারি। এখন আমাকে জানতে হবে কাস্টিংয়ের ব্যাক প্রেশার পোরোসিটি কেন হয়, কোশ্চেনটা আসছে, আমরা এটা পরে আসছি, আমরা কাস্টিংয়ের ডিফেক্টে আসবো তখন এই কোশ্চেনটা ক্লিয়ার হবে। আমরা কাস্টিং প্রসিডিউরের পরে ডিফেক্টসে যাব, তখন আমরা আসলে ডিফেক্টগুলো নিয়ে আলাপ করবো। আমাদের একজন কোশ্চেন করেছে, আমি সেই কোশ্চেনটা তখন আসবে, আমার মনে হয় তখন ক্লিয়ার হবে। সো তার আগে আমাকে জানতে হবে কাস্টিং মেশিন কি। কাস্টিং মেশিন হচ্ছে এটা অ্যানালগও হয়, এটা ডিজিটালও হয়। আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমরা ঢাকা মেশিনে ক্লাস করেছি, আমরা দেখেছি যে একটি মেশিন যেটা দুইটা পার্ট থাকে, উপরে একটা নিচে একটা, 2.5 প্যাচ, 1, 2, 2.5 মোল্টেন মেটাল আমার ফার্নেস থেকে এনে ওটার মধ্যে ঢেলে এটা ছেড়ে দিলে 2.5 প্যাচ উল্টা দিকে দিয়ে যখন ছেড়ে দিই খুব স্পিডে ঘোরে, এটা ঘোরার পরে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি মানে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের কারণে নিচে চলে আসে। ওই জিনিসটা এখন ডিজিটালি আমরা কি করি, আমরা কাস্টিং মেশিন ইউজ করি, যে মেশিনে কি হয় এইভাবে করে কিন্তু এটা মুভমেন্ট হয় মোল্টেন মেটাল আমরা কি করি, বার্ন আউট মোল্ডের ভেতরে এটা চলে যায়, অর্থাৎ ওয়াক্স বার্ন আউট হয়ে যে হলো স্পেসটা তৈরি হয়েছিল, হলো স্পেসে এসে মেল্টেড মেটাল এসে পড়বে, যেটা আমরা ইলেকট্রিক ফার্নেসে যে মেটালটাকে মেল্টিং করেছিলাম সেটা এসে এই বার্ন আউট মোল্ডের মধ্যে এসে ডিপোজিট হবে এবং স্পেসগুলোকে ফিল আপ করবে। সো এটাকে বলা হয় অটোমেটিক মেল্টিং অফ মেটাল উইদিন দ্য ফার্নেস বাই ইলেকট্রিক রেজিস্ট্যান্স অর হিটেড কাস্টিং মেশিন। এই প্রসিডিউরটাকে আমরা যেটা করছি, অর্থাৎ এখনকার যুগে যে আমরা কাস্টিংটা করি, কাস্টিং মেশিন, আসলে সেটার প্রিন্সিপালটা হচ্ছে অটোমেটেড মেল্টিং অফ মেটাল হয় এখানে উইদিন দ্য ফার্নেস, অর্থাৎ ফার্নেসের ভেতরে, বাই ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স হিটেড কাস্টিং। ইলেকট্রিক্যালি হিট প্রোডাকশন হয়, মেটাল মোল্টিং হয় এবং সেটা ফার্নেসের মধ্যে সেটা আমার বার্ন আউট মোল্ডে চলে যায়। তো তাহলে কি হলো, কাস্টিং রিংয়ের মধ্যে আমরা প্লেস করলাম, আমরা ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল দিলাম, ওয়াক্স বার্ন আউট করলাম, মেটাল মোল্টেন করলাম এবং সেটা যে কাস্টিং মেশিনের মধ্যে আমরা এটাকে আমি আবার প্রসেসিং করে কি করব, সেটা হলো স্পেসে আগে ওয়াক্স ছিল, ওয়াক্স বার্ন আউট হয়ে চলে গেল, ওই জায়গাটাতে মোল্টেন মেটাল আসবে। কিভাবে আসবে? উইথ দ্য হেল্প অফ দিস কাস্টিং মেশিন। কাস্টিং মেশিন কীভাবে কাজ করে, মোল্টেন মেটালটাকে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স, প্রথমে মেল্টিং করে ফেলে মোল্টেন মেটালটাকে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের মাধ্যমে জায়গাটাতে প্লেস করে দিই, অর্থাৎ যে আমরা ডাই ছিল বা ফ্রেমওয়ার্ক ছিল সেটা নাও ইট ইজ নাও গোয়িং টু কনভার্ট ইনটু মেটালিক প্যাটার্ন। তো হয়ে গেল। এরপরে আমরা কি করব, ফিনিশিং অ্যান্ড পলিশিং। তো ফিনিশিং অ্যান্ড পলিশিং আমরা তো ডেফিনেটলি করতে হবে, কারণ এটা একটা কাস্ট ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি হলো, রাফ কাস্ট ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি হলো, যেটাকে ইউজেবল বা অ্যাডোরেবল করার জন্য আমাদেরকে ফিনিশিংয়ে যেতে হবে। ফিনিশিং আসলে কি, প্রথমে আমাকে ওটাকে আমরা যে কাস্ট ফ্রেমওয়ার্কটাকে রেখে দেবো টু বি কুল ডাউন, ঠান্ডা হয়ে কুল ডাউন যখন হবে সেই কুল ডাউন ম্যাটেরিয়ালসটাকে আমরা নিয়ে কি করব, আফটার কাস্টিং ইজ কমপ্লিটেড রিং ইজ রিমুভড। এখন কিন্তু আমার ওই সহ দেখো আমরা যে কাস্টিং লাইনিং করেছিলাম, দুইটা কাজ ছিল, একটা এক্সপানশন প্রিভেন্ট করা, আর একটা কিন্তু কাস্টিং লাইনিং থেকে এই যে আমরা কাস্টিং কমপ্লিশন হয়ে গেল মডেল সহ এটি বেরো করব, ফ্রেমওয়ার্কটা ইজিলি রিমুভ করা যাবে এবং এইটা দেন আমরা এইটাকে পানির মধ্যে ডুবিয়ে ফেলবো, ইট কোয়েন্সড ইন ওয়াটার, ইমার্জ ইন ওয়াটার, আমরা অর্থাৎ এই মেটালিক ফ্রেমওয়ার্কটা আমরা যেটা পেলাম সেটা পানিতে ডুবিয়ে দিব, তাহলে কুল হবে।
হওয়ার পর এখন সারফেস কিছু ডার্ট থাকে, ফ্লাক্স থাকে, রাফনেস থাকে, এটাকে গ্লেজি এবং ক্লিন করার জন্য আমরা পিকলিং সলিউশন নামে একটা কেমিক্যাল ইউজ করব। এটাও তোমরা পড়ে থাকবে। এটা ফ্লাক্স এবং আমরা যেটা পড়েছি নিউট্রাল ফ্লাক্স, অক্সিডাইজিং ফ্লাক্স, লাইক দিস। সো পিকলিং সলিউশন কি? এটা 50% হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যান্ড সালফিউরিক অ্যাসিডের কম্বিনেশন, এবং এটা 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 আমরা আমরা যে মডেল উইথ কাস্ট ফ্রেমওয়ার্ক বের করে আনলাম কাস্টিং রিং থেকে, সেটার উপরে এটা আমরা ওয়াশ করব। এটা সলিউশন যেভাবে ওয়াশ করে সেভাবে এটা কি করবে? ইট রিমুভস দ্য অক্সাইড লেয়ার, and smoothing the surface and also polishing it. একটা অক্সাইড লেয়ার তৈরি হয়, কারণ যেহেতু আমরা ইলেকট্রিক ফার্নেসে এটাকে আমরা তৈরি করি, সো ইলেকট্রিক ফার্নেসে এটা গলানোর পরে সেটার পর একটা অক্সাইড লেয়ার তৈরি হবে। সেই লেয়ারটা পরবর্তীতে যদি আমি রেখে দিই, ইট কজ সারফেস রাফনেস অ্যান্ড পোরোসিটি, সো ইট শুড বি ক্লিন আউট। এই কারণে পিকলিং সলিউশন এটা নর্মাল ওয়াটারে হবে না। পিকলিং সলিউশনে আমি আগে ধৌত করব, দেন এটা আমরা 50 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি হট ওয়াটারের মধ্যে আমরা করে নিতে পারি, কিন্তু তার পূর্ব শর্ত হচ্ছে প্রথমে এটা ঠান্ডা করে নিতে হবে। তাহলে কি হলো, আমি আবার সহজ ভাষায় বলছি। কাস্টিং রিং উইথ ফ্রেমওয়ার্ক আউট করলাম, আমরা রিং থেকে বেরো করলাম, করে ঠান্ডা করলাম কিছুটা, করার পরে পিকলিং সলিউশন দিয়ে ওয়াশ করলাম, দেন আমরা লিটল বিট হট ওয়াটারে আবার এটাকে ধুয়ে নিলাম। সো এটা কি হবে? স্মুথিং এন্ড পলিশিং হবে। নাও ইট ইজ রেডি, দিস কাস্ট ইজ রেডি ফর ফার্দার প্রসেস। আমি আসলে কন্টিনিউয়াসলি বলে যাচ্ছিলাম, হয়তো অনেকটা বোরিং হয়ে গেছে, এই জন্য আমি আবার রিফ্রেশ করছি তাত্ত্বিকভাবে বাংলাতেই। তো আমরা প্রথমে মাস্টার কাস্ট ডাই প্রিপারেশন করেছি, ওয়াক্স প্যাটার্ন তৈরি করেছি, স্ক্রুইং করেছি, স্ক্রুকে ওয়াক্স প্যাটার্নের সাথে যোগ করেছি, দেন এটাকে ক্রুসিবল ফর্মারের সাথে অ্যাটাচ করেছি, ক্রুসিবল ফর্মার সহ পুরোটাই কাস্টিং রিংয়ের মধ্যে নিয়েছি, দেন আমরা ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ইনভেস্টিং অফ দ্য প্যাটার্ন, দেন আমরা এটাকে সেট করার জন্য ওয়েট করেছি, দেন উই গো ফর বার্ন আউট অফ দ্য ওয়াক্সেস, তারপরে আমরা মোল্টেন মেটাল মোল্ড করেছি, তারপরে আমরা কাস্টিং প্রসেসে গিয়েছি থ্রু দ্য ফার্নেস, ইলেকট্রিক্যাল ফার্নেস উইথ দ্য হেল্প অফ সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স। ফাইনালি কাস্ট আউট ফ্রেমওয়ার্কটাকে আমরা বের করে এনে ফিনিশিং করেছি। আমরা ফিনিশ করার পর আমরা এটাকে এখন ইউজ করতে পারবো, আমরা মেবি এনি প্রসেসিস অর এনি মেটালিক ফ্রেমওয়ার্ক। সো দিস ওয়াজ অল অ্যাবাউট দ্য প্রসেস অফ কাস্টিং। এখন আমাদের এই প্রসেসের মধ্যে বা এই টোটাল কাস্টিং প্রসেস যখন সম্পাদন করবো, এটা তাত্ত্বিক কথা, থিওরি, তো এটা করতে গেলে ভুল হতেই পারে, ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। সো কোয়েশ্চেন আসতে পারে, হোয়াট আর দ্য ডিফেক্টস অফ কাস্টিং অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য একজন কোশ্চেন করেছিল ব্যাক প্রেশার ইফেক্টের কারণে পোরোসিটি হয় কিনা, বা ব্যাক প্রেশার ইফেক্ট কি, সেই কোশ্চেনটা এখন আমরা উত্তর পেয়ে যাবো আশা করি। তো ফিনিশিং আরেকটা জিনিস ইউজ করে আমি ভুলে গেছি, পলিশিংয়ের জন্য আমরা যখন ফিনিশিং করা হবে রাবার হুইল দিয়ে আমরা স্প্লিটিং সলিউশনের আগে কোনো কোল্ড করে নিতে হবে। আচ্ছা, কোল্ড করে নিতে কেন হবে? কেননা অ্যাসিড যখন রিয়াকশন করবে তখন এটা হিট প্রোডাকশন হবে, সো সারফেসে ইফেক্ট হতে পারে, ডেফিনেটলি ইফেক্ট হতে পারে। সেই কারণে পিকলিং সলিউশন দিয়ে আগে ওয়াশ করে নিতে হবে। তো এটা যখন কেমিক্যাল রিয়াকশন প্রোডাকশন করার সময় হিট প্রোডাকশন হবে, তাই হট ওয়াটার এটা করা যাবে না, এই জন্য লেট ইট বি কুল, দেন ওয়াশ ইট বাই পিকলিং সলিউশন, নট স্প্রিকলিং সলিউশন, পিকলিং সলিউশন, PICKLING, পিকলিং সলিউশন। সো ফিনিশিং বা পলিশিংয়ে কী করতে হবে? রাবার হুইল দিয়ে আস্তে করে স্মুথলি আমরা এটার উপর দিয়ে রাবিং করবো। আবার এটা স্লো স্পিড হ্যান্ড পিস বা মাইক্রোমোটর দিয়ে আমরা ল্যাবে করতে পারবো। সো এটার কাস্ট ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি হলো। তারপরে আমরা কি করব? এখন আমরা যদি পর্যালোচনা করি, হোয়াট আর দ্য ডিফেক্টস অফ কাস্টিং, এই প্রসিডিউরে কি কি ডিফেক্ট থাকতে পারে। ব্রড হেডিংয়ে যদি বলি, নাম্বার 1 ডিস্টরশন মানে লার্জ হলো বা স্মল কাস্টিং হয়ে যেতে পারে, সারফেস রাফনেস, পোরোসিটি অ্যান্ড ইনকমপ্লিট কাস্টিং।
আমি এক এক করে আসছি। ডিস্টোরশন, ডিস্টোরশন কীভাবে হয় বা নষ্ট, ডিস্ট্রয় বলতে পারো, বাট এই টার্মটা ডিস্টরশন। এখানে ডিস্ট্রয় হচ্ছে কেয়ারলেস রিমুভাল অফ দ্য ওয়ার্কস প্যাটার্ন। এগুলো আসলে প্রতিটা স্টেপে যদি আমরা কোনো ভুল করি সেই কারণে যে ডিফেক্টগুলো হয় সেগুলো আসলে ডিফেক্ট, এবং ওই স্টেপগুলো যদি কেয়ারফুলনেস ফলো করি তো ডিফেক্ট আর হবে না। তো কেয়ারলেস রিমুভাল অফ দ্য ওয়ার্কস প্যাটার্ন ফ্রম দ্য ডাই অর মডেল, অর্থাৎ আমরা কেয়ারলেসলি যদি ওয়ার্কস প্যাটার্নটা ধাপ করে টান দিলাম, হঠাৎ করে টান দিলাম, সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু there is a chance of distortion ultimately। তো আবার ওটাকে যখন প্লেস করবো তখন ঠিকভাবে প্লেস হবে না প্রপারলি, সো there is a chance of distortion, that means incomplete কাস্টিং হওয়ার একটা চান্স আছে সেখানে। সো এবং টু লার্জ কাস্টিং লার্জ হয়ে যেতে পারে, বড় হয়ে যেতে পারে। সো it is also causes of too large or too small casting, it is a defect। মানে এই ডিস্টরশনের আন্ডারে দুইটা ডিফেক্ট, একটা হচ্ছে এখানে আরেকটি কোশ্চেন আসছে, আমি সেটার উত্তর দিয়ে নিই। এটা বলা হচ্ছে যে পিকলিং সলিউশন তো নিজেও অ্যাসিড দিয়ে তৈরি। ইয়েস, পিকলিং সলিউশন যে 50% হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের কম্বিনেশন, তো এটাতে সারফেসে ইফেক্ট হবে না কেন? আসলে আমরা পিকলিং সলিউশন জাস্ট ওয়াশ করব। কেন ওয়াশ করব? সারফেস ইফেক্ট হবে না এই কারণে, কারণ আমরা যখন অক্সিডাইজিং জোন ফ্লেমের ইউজ করি, এখানে একটা অক্সাইড লেয়ার তৈরি হয়। ওই লেয়ারটা ঠান্ডা পানিতে দূর হবে না, গরম পানিতেও দূর হবে না। ওয়ানলি অ্যাসিড সলিউশন এটাকে দূর করতে পারে খুব শর্ট টাইমের জন্য। সেই কারণে আমরা অ্যাসিড এই পিকলিং সলিউশন দিয়ে ওয়াশ করি, তারপরে ফার্দার একটা আমরা হট ওয়াটার ইউজ করতে পারি ফার্দার পারফেকশনের জন্য। আবার মনে হয় কোশ্চেন অ্যান্সারটা দিয়েছি। তো ডিস্টরশনের জন্য টু লার্জ ও টু স্মল কাস্টিং, এটা ডিস্টরশনের মধ্যে এটা একটা ডিফেক্ট হতে পারে। তো আমরা কি করতে পারি? এটা আমরা থার্মাল এক্সটেনশনটাকে যদি ঠিক করি, অর্থাৎ লাইনিং যদি কাস্টিং লাইনিং ঠিক মতো করি, আমরা কন্ট্রোল সেটিং, অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল যখন সেটিং হবে, সে ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়ালকে যখন সেটিং করব, সেই সেটিংয়ের সময় যদি টাইমটা মেনটেন করি, টেম্পারেচারটা মেনটেন করি, সেই ক্ষেত্রে এই ডিস্টরশনটা হবে না, অর্থাৎ আমার কাস্ট ফ্রেমওয়ার্ক নষ্ট হবে না, ছোটও হবে না, বড়ও হবে না। আর লুব্রিক্যান্ট যদি আমি ইউজ করে নিই, খুব স্লাইম লিকুইড লেয়ার, এটা কেমিক্যাল পাওয়াই যায়, এটা লুব্রিক্যান্ট ব্যাপারে, এটা ডিটেলস না জানলে হয়, আমরা শুধু জানি যে লুব্রিক্যান্ট লেয়ার থাকে এবং লুব্রিক্যান্ট ইউজ করা হয়। সো আমরা যদি প্রপার রেশনালি ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করি, কন্ট্রোল সেটিং করি উইথ মেনটেনিং দ্য টেম্পারেচার অ্যান্ড থার্মাল এক্সপানশনটাকে যদি ইউনিফর্ম হিসেবে করি এবং উইথ দ্য প্রপার লাইনিং, সেই ক্ষেত্রে ডিস্টরশনও হবে না। তার মানে কাস্টিং টু শর্ট হবে না, টু লং হবে না। দিস ইজ, এটা বাংলায় বললাম, ইংলিশে অ্যান্সার করে নিতে পারবে তোমরা। 2 নম্বর আমরা আসো সারফেস রাফনেস। যে কোশ্চেনটা আসছিল যে সারফেস রাফনেস হয় কেন যদি এয়ার বাবেল ইন্ট্রাপমেন্ট হয়। ওই যে বলেছি ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল যখন আমরা স্প্যাচুলেশন করে মিক্সিং করেছিলাম, ভাইব্রেটরে দিয়েছিলাম, কেন দিয়েছিলাম? ইফ দেয়ার ইজ অ্যান পোরোসিটি, এয়ার বাবেল ইন্ট্রাপমেন্ট, এখানে স্পেস থেকে যাবে, এই স্পেসের মধ্যে আমার এয়ার বাবল থাকবে, দ্যাট উইল ক্রিয়েট দ্য এক্সেস প্রেশার, যেটা বলছে আমাদের স্টুডেন্ট ব্যাক প্রেশার ইফেক্ট। আবারও আসছি, তো এয়ার বাবেল এন্ট্রাপমেন্ট যদি হয় তাহলে কি হবে? আলটিমেটলি কি হবে? ইমপ্রপার মিক্সিং হবে। তাহলে কি হবে? এবং ইনকমপ্লিট ওয়াক্সিংও যদি হয়। দুইটা কারণ, সারফেসটা আপনি দুইটা কারণ। ওয়াক্সিং যদি ইনকমপ্লিট হয়, তার মানে কিছুটা ওয়াক্স থেকে গেল, তাহলে আমার মেটাল তো পুরো জায়গাটাতে যাচ্ছে না, তাই না? অর্থাৎ টোটাল ফ্রেমওয়ার্কে কিছু জায়গায় যদি ওয়াক্স থেকে যায়, অর্থাৎ ওই যে বলেছি আমরা বার্ন আউট করার পরেও কিছুটা গরম পানি অর্থাৎ হট ওয়াটার দিয়ে আমরা ধুয়ে নিব, তাহলে ওই রেসিডুয়াল কিছু যদি থেকেও থাকে ফরেন পার্টিকেল চলে যাবে। কিন্তু ওইটা যদি থেকে যায় বা এয়ার বাবল যদি থেকে যায়, দেন দ্য ফাইনাল আউটকামটা অর্থাৎ ক্রাস্ট ফ্রেমওয়ার্কটা রাফ হয়ে যাবে এবং দেয়ার উইল বি দ্য সারফেস রাফনেস। দ্যাট ইজ দ্য কজেস অফ সারফেস রাফনেস অ্যাকচুয়ালি। সো হোয়াট আর দ্য কজেস অফ সারফেস রাফনেস ইন কাস্টিং? Number 1, air bubble entrapment, improper mixing of the investment materials, incomplete waxing, and যদি হাই প্রেশার, এটা ছিল কম, অ্যান্ড হাই প্রেশার এবং টেম্পারেচার যদি আমরা ইউজ করি, অর্থাৎ আমরা যেটা বলা হয় আমরা জিপসাম বন্ডেড ম্যাটেরিয়ালসের দরকার 750, আমরা দিলাম 900, তাহলে তো হবে না। বা দরকার 750, দিলাম 700 বা 650, সেক্ষেত্রেও হবে। এইখানে বলা হয়েছে, তবে হাই প্রেশার এবং টেম্পারেচার বলা হয়েছে। সো হাই টেম্পারেচার প্রেশার দেওয়া যাবে না, তাহলে সারফেস রাফনেস হবে। নেম কাজ ফর দ্য পোরোসিটি ইন কাস্টিং, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পোরোসিটি ইন কাস্টিং, ব্যাক প্রেশার কজেস বাই এয়ার হুইচ ক্যানট এসকেপ ফ্রম দ্য মোল্ড। আসছি।
ইয়েস, ব্যাক প্রেশার ইফেক্ট আমরা আসছি, এখন আসবে পোরোসিটি ইন কাস্টিং। পোরোসিটি ইন কাস্টিং কি হচ্ছে? সলিডিফিকেশন ডিফেক্ট, অর্থাৎ শ্রিঙ্কেজ অফ কাস্টিং। ঠিক যেইভাবে ছিল ডিফেক্ট অফ পলিমারাইজেশন, পোরোসিটি দুই জায়গায় থাকে না আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে, একটা হচ্ছে পলিমারাইজেশন আর একটা হচ্ছে কাস্টিং। এটা ভুলে গেলে চলবে না। পোরোসিটি ইন কাস্টিং অ্যান্ড পলিমারাইজেশন পোরোসিটি, যেরকম গ্যাসিয়াস কন্ট্রাকশন পোরোসিটি যেরকম ছিল, পোরোসিটি ইন কাস্টিং ইজ এ ডিফারেন্ট থিং। এখানে কেন হয়? একই কথা, ইনকমপ্লিট যদি হয়, অর্থাৎ সলিডিফিকেশনের ডিফেক্ট যদি হয়, আমি মোল্টেন মেটাল যদি ঠিক করে মোল্ট না করি এবং কারেক্ট সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স বা টেম্পারেচার যদি ঠিকমতো ইউজ না করি, তাহলে কি হবে? এবং সেটিং ঠিকমতো হবে না, আলটিমেটলি শ্রিঙ্কেজ। দ্যাট মিনস এই শ্রিঙ্কেজ হওয়ার ফলে কী হবে? এইখানে আর একটা জিনিস হবে, সেটা হচ্ছে মাইক্রোপোরোসিটি হবে। কিভাবে হবে? স্প্রুইং যদি কারেক্টলি না করি আমরা, তাহলে স্প্রুইং এবং রিজার্ভার যদি ঠিক মতো না থাকে, তাহলে সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স যখন হবে এবং যখন এটা ভাইব্রেশন করে মোল্টেন মেটাল ভিতরে যেতে থাকবে, তখন আমাদের প্রপারলি ফ্লোটা পৌঁছাতে পারবে না টু দ্য অ্যাপেক্স অফ দ্য মোল্ড, দ্যাট মিনস টু দ্য অ্যাপেক্স অফ দ্য ডাই। সেই ক্ষেত্রে আমার সলিডিফিকেশন ডিফেক্ট হবে, আলটিমেটলি শ্রিঙ্কেজ, এবং এই কারণেই পোরোসিটি হয় কাস্টিংয়ে। আর একটা কী হয়? গ্যাসিয়াস ইনক্লুশন। যেই আমাদের যে স্টুডেন্ট যে বলছে ঠিকই বলেছে, এখানে যদি গ্যাস ঢুকে পড়ে, তো গ্যাস কোত্থেকে আসলো? গ্যাস আসলো ওই যে আমার টেম্পারেচার যদি উল্টাপাল্টা হয়, এই যে গ্যাসিয়াস পোরোসিটি আমরা বলি, অর্থাৎ আমি দিলাম ইউজ করলাম কোবাল্ট ক্রোমিয়াম অ্যালয়, তাহলে আমার কোন ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল লাগবে? বা নিকেল ক্রোমিয়াম করলাম, আমার লাগবে সিলিকা বন্ডেড। আমি ইউজ করলাম ফসফেট বন্ডেড বা জিপসাম বন্ডেড, তাহলে আমি মানে এটাকে সেট হইতে যে তাপমাত্রা লাগবে, মেটাল গলে যাবে তার মধ্যে, কিন্তু ওইদিকে ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল সেট হচ্ছে না। আবার আমি যদি জিপসাম বন্ডেড ইউজ করি, আমি যদি বেশি টেম্পারেচার দিই, তাহলে এইখানে কিছু অ্যাডিশনাল গ্যাস প্রোডাকশন হবে। এই গ্যাসটা কিন্তু এই মোল্ডের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে, যেটা আমাদের স্টুডেন্ট বলছেন যে গ্যাসটা স্কেপ করতে পারছে না। স্কেপ করতে না পারলে ওর একটা ইফেক্ট থাকবে, গ্যাসের একটা প্রেশার থাকবে, সেই প্রেশারের কারণে ডিফেক্টিভ কাস্টিং হবে। এই ইফেক্টটাকে বলা হয় ব্যাক প্রেশার ইফেক্ট অফ কাস্টিং। অর্থাৎ if there is gaseous inclusion due to the defect of metal melting or proper investment or proper investing or proper mixing ঠিক আছে, প্রপার মিক্সিং হওয়ার পরে যদি আমার টেম্পারেচার মেনটেন ঠিক মতো না হয়, ইনভেস্টমেন্ট ঠিক মতো না হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের এই পোরোসিটি হবে। ব্যাক প্রেশার হচ্ছে গ্যাসেস ইনক্লুশন হয়ে ব্যাক প্রেশার হবে। আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি ব্যাক প্রেশার ইফেক্টটা তাহলে কি। প্রপার বার্ন আউট যদি না হয়, রেসিডুয়াল ম্যাটেরিয়ালস যদি থেকে যায়, মানে ওয়ার্কস যদি থেকে যায়, এবং আমার প্রপার ইনভেস্টমেন্ট সেটিং যদি না হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা এক্সেস গ্যাস প্রোডাকশন হয়। তাহলে আলটিমেটলি এক্সেস গ্যাসের প্রেশার, দ্যাট ইজ কল্ড ব্যাক প্রেশার ইফেক্ট। কীভাবে প্রিভেন্ট করব? আমরা টেম্পারেচারটাকে রিডিউস করব কিছুটা, অর্থাৎ ইনার সারফেস অফ দ্য রিংয়ে যেখানে টেম্পারেচারটা যে সেট হয়, সেখান থেকে যদি মোল্ড ওয়াক্সটা বার্ন আউট ঠিক মতো না হয়, সেটার জন্য প্রপার টেম্পারেচারও যেন লাগবে, আবার টেম্পারেচার হাই যাতে না হয় সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। কারণ টেম্পারেচার হাই হলে ব্যাক প্রেশার ইফেক্ট হবে। কীভাবে হবে? এক্সেস গ্যাস প্রোডাকশন হবে, যে গ্যাসটা এখান থেকে বেরোতে পারছে না, ক্যান নট এসকেপ ফ্রম দ্য মোল্ড, সো দেয়ার ইজ এ ক্রিয়েশন অফ প্রেশার। তো কী হচ্ছে? মোল্টেন অ্যালয় এবং মোল্টেন ওয়াক্সের রেশিও যদি না হয়, সেই ক্ষেত্রে আমার গ্যাসিয়াস ইনক্লুশন হচ্ছে এবং ব্যাক প্রেশার ইফেক্ট হচ্ছে। আলটিমেটলি দেয়ার ইজ পোরোসিটি অফ কাস্টিং। ফাইনালি ইনকমপ্লিট কাস্টিং, ইটস এ ডিফেক্টস অফ কাস্টিং, ইনকমপ্লিট কাস্টিং। সোজা কথা, আমার কোনো জায়গায় যদি টাস্কগুলো ইনকমপ্লিট থেকে যায়, সাপোজ আমার ইনভেস্টমেন্ট যদি ইনকমপ্লিট থাকে, আমার ইনভেস্টমেন্ট সেটিং যদি ইনকমপ্লিট থাকে, আমার বার্ন আউট অফ দ্য ওয়ার্কস যদি ইনকমপ্লিট থাকে, আলটিমেটলি ইনকমপ্লিট কাস্টিং হবে। অর্থাৎ আমি পুরো একটা ফ্রেমওয়ার্ক বানালাম, এত বড় একটা ফ্রেমওয়ার্ক, এতটুকু জায়গা কাস্টিং হলো না, বাকি জায়গা মেটাল হলো, অতটুকু জায়গা হলো না। আর একটা জিনিস হচ্ছে কি হয়, ডাই যদি হয়, আমার দেখা যাচ্ছে আমি মেটালিক ক্রাউন তৈরি করব প্রসেসিস, বা মেটাল পিএফএম তৈরি করব, পোর্সেলিন মেটাল বন্ডিং দিয়ে একটা ক্রাউন করব।
পিএফএম সিস্টেমে, তাহলে কি হবে, মেটালিক প্যাটার্ন তৈরি করব, তাহলে টোটাল ক্রাউনটা কভার করার কথা, টোটাল ক্রাউনটা কভার না করে এতটুকু শর্ট থাকবে, এইটাকে বলা হয় ইনকমপ্লিট কাস্টিং। সো দিস আর অল দ্য ডিফেক্টস অফ কাস্টিং। হোয়াট? Distortion, that means too large or too short casting, surface roughness and microporosity, porosity in casting and incomplete casting. এইখানে একটা atypical term আছে, there is a atypical term which is known as fins on casting. Fins, এটা একটা atypical term but very important for written SAQ এবং অনেক ক্ষেত্রে MCQ তে আসে। আসলে fins on casting টা কি? Fins on casting and nothing feather like extension of the casting surface. সোজা কথা, কাস্টিং সারফেসে আমাদের ফিঙ্গার লাইক এক্সটেনশন যদি হয়, খুব রেয়ার ফিঙ্গার লাইক এক্সটেনশন তৈরি হয়। কেন হয়? আচ্ছা, ডিউ টু ফ্র্যাকচার্ড ইনভেস্টমেন্ট অ্যালয় এক্সটেন্ড টু দ্য ক্র্যাক সারফেস। আমরা এখানেও হচ্ছে কি হয়, তার মানে ফিনসন কাস্টিংটা হচ্ছে কি ফেদার্স লাইক এক্সটেনশন অফ দ্য কাস্টিং সারফেস। অর্থাৎ আমরা যখন হিট বেশি দিয়ে ফেলি, হিট বেশি দিলে যেটা হচ্ছে, হিট বেশি দিলে আমার যদি ইনভেস্টমেন্টটা ঠিক না হয়, প্রথম কথা, তাহলে দেয়ার উইল বি সাম ক্র্যাকস, লিনিয়ার ক্র্যাকস ইন বিটুইন দ্য ইনভেস্ট প্লাস্টার রিংয়ের মধ্যে। ক্র্যাকস থাকলে কি হচ্ছে, অ্যালং উইথ দ্য মেন কাস্ট, মানে যেটুকু আমার দরকার, ডাই মানে ক্রাউন বা মেটালিক ফ্রেমওয়ার্ক, সেই ফ্রেমওয়ার্ক থেকে মোল্টেন মেটালগুলো স্লাইটলি ওই ক্র্যাকের মধ্যে ঢুকে যাবে। সো দিস ইজ ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশনস। এবং এটা তাহলে কি জন্য, এটা প্রিভেন্ট করার উপায় কি? খুব সোজা, পাউডার ওয়াটার রেশিও ঠিকভাবে আমরা মেনটেন করব, ওয়াক্সকে প্রপার বার্ন আউট করবো, প্রপার টেম্পারেচার, নট মোর নট লেস, এবং প্রপার হিটিং। এটাই হচ্ছে ফিনস অন কাস্টিং প্রিভেন্ট করার উপায়। তাহলে হোয়াট ইজ ফিনস অফ কাস্টিং অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য প্রিভেনশন অফ ফিনস অফ কাস্টিং আমরা বললাম। আমাদের একজন কোশ্চেন করছেন যে হোয়াট ইজ দ্য আলটিমেট এইম অফ কাস্টিং। আলটিমেট এইম অফ কাস্টিং, সারা রাত রামায়ণ পড়ে সীতাকার বাবা। আচ্ছা, আমি লজ্জা দিচ্ছি না, আসলে জাস্ট জোক। সো আলটিমেট এইম অফ কাস্টিং ইজ কনভার্সন অফ ওয়াক্স প্যাটার্ন ইনটু মেটালিক প্যাটার্ন। তার মানে ওয়াক্স প্যাটার্ন থেকে মেটালিক প্যাটার্নে যাওয়াটাই হচ্ছে গোল। অর্থাৎ আমরা যে মেটাল বেস তৈরি করব, ডেঞ্চার বেস ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করব, তাই না? আমরা কি বলি, অ্যাক্রাইলিক ডেঞ্চার বেস, মেটালিক ডেঞ্চার বেস। তাহলে মেটাল অ্যাক্রাইলিক ডেঞ্চার বেস তো আমি পলিমারাইজেশন করে তৈরি করতে পারছি, তাহলে মেটালিক ডেঞ্চার বেস কীভাবে তৈরি করি? বাই কাস্টিং। আমরা যদি মেটাল ক্রাউনের কথা বলি, আমরা যে বলি যে প্রসেসিস বা ফিক্স প্রসেসিস কিছু থাকে, মেটাল ক্রাউন বা ক্রাউন প্রসেসিস বা অর্থোডন্টিক অর্থোডন্টিক অ্যাপ্লায়েন্সেস যখন তৈরি করি আমরা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু স্পেশাল, তো আমরা সেই ক্ষেত্রে কী করি, স্পেশালি ফর প্রস্থেটিক পারপাসেস আমরা তৈরি করি। সেই ক্ষেত্রে কি, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার ওই টোটাল ফ্রেমওয়ার্কটা লাগবে বা ক্রাউন টোটালটা মেটালের লাগবে। তাহলে আমার ওটা তো ওয়াক্স দিয়ে হবে না, অ্যাক্রাইলিক দিয়ে হচ্ছে না, মেটালিক তৈরি করতে হবে। মেটালের উপরে অনেক সময় সিরামিকের আমরা বর্নিং তৈরি করি, সেই ক্ষেত্রে অর্থাৎ পিএফএম বলে এটাকে, পোর্সেলিন ফিউজ টু মেটাল। পোর্সেলিন চ্যাপ্টার যখন পড়ানো হবে বা তোমরা যখন পড়বে ক্লাসে তখন এটা বুঝতে পারবে। তো এইমটা হচ্ছে কিছুই না, কনভার্টেড দ্য ওয়াক্স প্যাটার্ন টু দ্য মেটালিক প্যাটার্ন, ভেরি সিম্পল। অর্থাৎ মেটালিক প্যাটার্নে যাওয়া, যে প্যাটার্নে গেলে ডেন্টিস্ট্রিতে এটা ইউজেবল ফরম্যাটে আসবে, সেটাই হচ্ছে কাস্টিংয়ের আলটিমেট গোল। এখন আমরা 1 মিনিটের মধ্যে সামারাইজ করব অ্যাবাউট দ্য টোটাল হোল লেকচার্স এবং অ্যাবাউট দ্য প্রফেশনাল এক্সামসে কী কী আসে। এখানে ডেফিনেশন অফ কাস্টিং পরীক্ষাতে আসে, কাস্টিংয়ের প্রিন্সিপাল আসে, স্টেপস আসে, ছোটো স্টেপসগুলোর বর্ণনা আসে, এবং সবচেয়ে বড় কথা, কেন আমি এত সময় নিয়ে এই জিনিসগুলো ডিসকাস করার কারণ হচ্ছে আমি জানি না কতটুকু আমার স্টুডেন্টরা বা আমার ফেলো কলিগসরা বুঝেছে। আন্ডার গ্র্যাজ বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে যেটা হয়, সিনারিও বেসড বা ক্লিনিক্যাল বেসড কোশ্চেনগুলো বেশি আসে ইদানিং, বিকজ এটা প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশন ফাইনালি প্রস্থোডন্টিক্স বা অর্থোডন্টিক্স বা কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রিতে অনেক ক্ষেত্রে যেগুলো দরকার হয় বা ইমপ্লান্টের জন্য, সেই ক্ষেত্রে যে আসলে ক্লিনিক্যাল বেস কোশ্চেনের জন্য এই কনসেপশনটা ক্লিয়ার হওয়ার দরকার আছে। সেই কারণে আমরা এইটাকে আমরা কনসেপশনটা ক্লিয়ার করলাম। সেইখানে অনেকগুলো কোশ্চেন এখানে আসবে ক্লিনিক্যাল বেস। আমার ডিসকাশনটা যদি তোমরা শুনো মনোযোগ, আমার মনে হয়
কিছুটা হলে উপকার হবে, জানি না কতটুকু হবে। সো আমি আবার সামারাইজ করছি। সো লাস্ট আই এম সামারাইজিং দ্য হোল প্রসিডিউর। সো কাস্টিং, হোয়াট ইজ কাস্টিং? Casting is nothing but the procedure by which a wax pattern of prepared tooth is fabricated and converted to its metallic pattern. Very simple, অনেক বড় সংজ্ঞার দরকার নেই, টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্সার করা দরকার। 0.5 বা 1 মার্কের জন্য বড় সংজ্ঞা মুখস্থ করে আমার মাথা নষ্ট করার দরকার, আমাকে পারফেক্টলি এবং এক্স্যাক্ট জিনিসটা অ্যান্সার করতে হবে। এই জন্য আমি পিন পয়েন্টগুলো উল্লেখ করেছি। স্টেপস কী কী ছিল? Preparation of the master caster die, preparation of the wax pattern, sprueing the wax pattern, attaching a sprue to the crucible former, investing the pattern in the casting ring, burn out of the wax, casting, then finishing and polishing. এগুলো ছিল আমাদের স্টেপস। স্টেপসগুলোর মধ্যে আমরা আলাপ করেছি কী কী ওয়াক্স আমরা কাস্টিং ইউজ করি, কাস্টিং রিং কী কী, কেন ইনলে কাস্টিং ওয়াক্স কাস্টিংয়ের জন্য ইউজ করা হয়, কাস্টিং রিংয়ের লাইনার কী কী আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এমসিকিউ এবং অলসো ফর ভাইভা। স্প্রু কী দিয়ে বানানো হয়, স্প্রুর ডায়ামিটার কত, লেন্থ কত, স্প্রু রিজার্ভার কী, স্প্রু রিজার্ভারের লেন্থ কত, ডায়ামিটার কত, কোথায় এটা অ্যাটাচ করতে হবে, কেন অ্যাটাচ করতে হবে, আমি এই কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার দিয়েছি। এটা ভাইভা এবং এমসিকিউর জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অল থ্রু দ্য লাইফ। তারপরে হচ্ছে যে এরপরে আমরা ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আলোচনা করেছি, কী কী ধরনের ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়ালস আছে, কেন কোথায় কোন ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল ইউজ করতে হয়, কীভাবে মিক্স করতে হয়, কীভাবে এটা সেট হয়। তারপরে আমরা বার্ন আউট অফ দ্য ওয়ার্কস আলাপ করেছি, কোন ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল কীভাবে বার্ন আউট হয় আমরা আলাপ করেছি। একটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে মডার্ন ডেন্টিস্ট্রিতে পাওয়ার কাস্ট বলা হয়, রিংলেস কাস্টিং সিস্টেম এসছে এখন, ভেরি ভেরি ইজি। এবং ডিজায়ার ডাইমেনশনে আমরা কি করি, মানে একটা লিকুইড ইউজ করা হয় এবং এখানে প্রি ডিটারমাইন্ড এক্সপানশন, কতটুকু আমরা এক্সপানশন হবে সেটা আগেই ঠিক করে নেওয়া থাকে, ঠিক করে এটা একটা প্লাস্টিক আর রাবার বেস ম্যাটেরিয়াল থাকে, আলটিমেটলি যেমন ওয়াক্সের সাথে ওটাও বার্ন আউট হয়ে যায়। সো এটা জাস্ট জানার জন্য বলা, এটা মানে মডার্ন ডেন্টিস্ট্রিতে কী অ্যাডিশন সেটা বললাম। এবং এটা জিরকোনিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি করা হয়, এটা হাই টেম্পারেচার রেজ করতে পারে। সো এটা ছিল, আমরা নর্মালি কাস্টিং রিং ইউজ করি, এখানে হচ্ছে পাওয়ার, আমরা যেটা বলি পাওয়ার কাস্ট রিংলেস সিস্টেম বলা হয়। এটা মানাপাল্লি বা ফিলিপসের রিসেন্ট এডিশন এবং জার্নালগুলোতে গেলে আমরা জানতে পারবো বায়োমেটেরিয়ালসের মধ্যে। তারপরে আমরা আজকে জেনেছি যে কাস্টিং কিভাবে করা হয়, অর্থাৎ কীভাবে মোল্টেন মেটালকে গলানো হয়, টর্চ দিয়ে গলানো হয়, কাস্টিং মেশিন দিয়ে গলানো হয়, ফার্নেসে কীভাবে গলানো হয়, কীভাবে তৈরি করা হয়। ফাইনালি আমরা জেনেছি কীভাবে ফিনিশিং করা হয়, পলিশিং করা হয়, পিকলিং সলিউশন দিয়ে করি। এবং হোয়াট ইজ পিকলিং সলিউশন সেটাও আমাদের একটা এমসিকিউর কোশ্চেন, সেটাও একটা ওরালের কোশ্চেন, আবার রিটেনেরও কোশ্চেন 0.5 মার্কের জন্য, এটাও আসতে পারে। এবং আমরা ফাইনালি যেটা জেনেছি এসিকিউর জন্য খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডিফেক্টস অফ কাস্টিং, কী কী ডিফেক্টস আছে, ব্রড হেডিংয়ের ডিফেক্টসের নামগুলো অনেক সময় আসে, আবার কেন ডিফেক্ট হয় ইন্ডিভিজুয়ালি আমি বলার চেষ্টা করেছি যে ডিফেক্টসগুলো কোনটা কেন হয়, কিভাবে এটাকে রিমুভ করা যায় বা কিভাবে এটার থেকে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি। সো সেইগুলো শর্ট নোট হিসেবে আসতে পারে। এখানে আমরা জেনেছি পোরোসিটি ইন কাস্টিং, লার্জ কাস্টিং, শর্ট কাস্টিং, ইনকমপ্লিট কাস্টিং, সারফেস রাফনেস, ব্যাক প্রেশার ইফেক্ট, এবং একটা শর্ট নোট খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা যেটা জেনেছি ফিন্স অন কাস্টিং, ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন, এটা কীভাবে প্রিভেন্ট করা যায়। এবং আজকের আমাদের এই লেকচারের এবং আজকের এই টপিক্সের যে রেফারেন্সটা ফার্দার রিডিংয়ের জন্য আমরা ডেফিনেটলি ফিলিপস সায়েন্স অফ ডেন্টাল ম্যাটেরিয়ালস, এবং আমরা জয় মানাপাল্লি যেটা আমি ইউজ করি বা আমি পড়ি, এবং এলসিবি 2006-এর জার্নালগুলো পড়তে পারি, আমরা রিসেন্ট জার্নালগুলোও পড়তে পারি। সো এটা ছিল সায়েন্স অফ ডেন্টাল ম্যাটেরিয়ালসের আমার প্রথম লেকচার ফর দ্য স্টুডেন্টস অফ দ্য অ্যাক্সিস মেডিকেল স্কুল গ্রুপস। Thank you dear all the students, all the audience, all the doctors of different faculty, different year student. So I tried my level best to make clear in all the languages, to make adorable and very easy from the first year to the final student. So I think it will be helpful for you. You can take a note of it from my lecture, you can take audio recording of it will be helpful.